মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, ও আল্লাহ, জান্নাতি মানুষকে আমি একটু দেখতে চাই। আল্লাহ বললেন, মুসা, জান্নাতি মানুষ যদি তুমি দেখতে চাও 3 রাস্তার মোড়ে দাঁড়াবা। ওই রাস্তার মোড়ে যখন দাঁড়াবা দেখবে একজন ব্যক্তি যাচ্ছে, তুমি দেখবে ওটাই জান্নাতি। প্রকারান্তে আরেকদিন বলল আল্লাহ, ওই দিনে আবার বিকাল বেলা বলল আল্লাহ জাহান্নামী দেখবো। আল্লাহ বললেন, ওটাও তুমি দেখতে পারো। ওই 3 রাস্তার মোড়ে দাঁড়াবা, ওটাও তুমি জাহান্নামী দেখতে পারবা। মুসা যখন আল্লাহর কাছে জান্নাতের জাহান্নামী মানুষের দেখার জন্য আল্লাহর কাছে বললেন, সকালবেলা মুসা ঘুম থেকে উঠলেন, আল্লাহকে বললেন, সর্বপ্রথম আল্লাহ, আমি দেখতে চাই জাহান্নামী মানুষ। আল্লাহ বললেন, মুসা সকালবেলা চলে যাও 3 রাস্তার মোড়ে। হযরতে মুসা চলে গেলেন। যাওয়ার পর দেখলেন এক ব্যক্তি একটা সন্তান নিয়ে আসতেছে। সন্তান নিয়ে আসার পর ওই ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলতেছে। মুসা বলতেছে, আল্লাহ, কোন মানুষ তো দেখি না, একটা মানুষ দেখতেছি তার সন্তান নিয়ে আসতেছে। আল্লাহ, এই ব্যক্তিকে? আল্লাহ বলে, মুসা, এই ব্যক্তি হলো জাহান্নামী। নাউযুবিল্লাহ। হযরত মুসা চলে গেলেন। বিকাল বেলা এইবার ডাকতে বলছে, আল্লাহ, আমি একটা জান্নাতি মানুষ দেখতে চাই। হযরতে মুসা এই কথা যখন বললেন, আল্লাহ বললেন, মুসা রে, ওই 3 রাস্তার মোড়ে চলে যাও। 3 রাস্তার মোড়ে তুমি গেলে দেখতে পাবা ওখানে একটা জান্নাতি মানুষ। হযরতে মুসা বিকাল বেলা 3 রাস্তার মোড়ে যখন দাঁড়ানোর পর দেখতে পারে সকালবেলা যে ব্যক্তি যায়, বিকালবেলা ওই ব্যক্তি আবার আসে। এইবার মুসা বলে, আল্লাহ, যে ব্যক্তি সকালবেলা গেল তুমি জাহান্নামী ঘোষণা দিলে, ওই ব্যক্তি আবার বিকালবেলা আসে, ওই ব্যক্তিটা কি জান্নাতি? আল্লাহ বললেন, মুসা, এই ব্যক্তিটাই হলো জান্নাতি। মুসা বলে, আল্লাহ, তুমি বললে জান্নাতি, সকালবেলা জাহান্নামী, বিকালবেলা বলে জান্নাতি, এর ফয়সালা কি? আল্লাহ পাক বললেন, মুসা রে, এই ব্যক্তির কথাটা শোনো। এই ব্যক্তি যখন জাহান্নামে ছিল, তারপরে যখন তোমাকে আমি বলে দিলাম, এরপর ব্যক্তি যখন পথ চলতেছিল, পথ চলতে চলতে ব্যক্তি যখন সামনে দিকে অগ্রসর হয়। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। إن الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد সকলে জবান খুলে পড়ুন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ইন্নামাল
إذا ذكر الله إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدقت يا رب العالمين. وقال الله تعالى في آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون صدقت يا رب العالمين. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا شعبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا وإن درسه مثل أحد وإن مجلسه كما بين المكة والمدينة رواه الترمذي وقال الترمذي هذا حديث صحيح. مشكات مركات أشد الأمة سنن الدارمي ودارقطني وكتاب الأزهار وغير ذلك 40 كتابا صحيحا وفي رواية النسائي فيض الباري تاج الباري مجاهرها سنن الدارمي دارقطني كتاب الأزهار وغير ذلك 50 كتابا صحيحا. Prophecy of great prophecy about the of Hindustan, India. It is narrated by distinguished Hazrat Abu Hurairah. He said the Holy Prophet has promised with us about our Hindustan, India. Had I got the opportunity during that moment here, Hindustan, India, all my life, I would sacrifice my life and oil if I were assassinate of their martyrs and Maurya. There is some place this my Hindustan, India, Muhammad. The declared will be victoria for them in that case would have. There is no intent of the Sabbath from my all ill. Just any time to Hazrat Abu Hurairah, he said all my libai email, Huzur plight of the good take part on and part of the Nasai. Second globe 63 base, my life speaking. All believers of this world is notice only for believers, not for this baba arts. It is in speaking of Allah Pak, it is in speaking of our Holy Quran, Suratul Ahzab, ayat number 56, at the part of 22 and Surah number 33 in Holy Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi मन के कबा बनाया दिल के बनो मदीना हरे मोनेर जोड़े दियो
রাখা দয়ালে নবী মুস্তাফা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা হাবিবানা নেতারি মত নেতা যখন পাই না কোথাও খুঁজে কাঁদি তখন কাঁদি আমি এই দুটি চোখ বুজে ঠিক কিনা আজকে এমন নেতা আছে নেতারি মত নেতা যখন পাই না কোথাও খুঁজে কাঁদি তখন কাঁদি আমি এই দুটি চোখ বুজে তখন তোমার উহুদ বদর তখন তোমার উহুদ বদর যোগাই প্রেরণা রাসূল আমার কাজে কর্মে অনুপ্রেরণা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা সকলে পড়ছি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী একটি জেলা সাতক্ষীরা জেলা, অত্যাচারিত নির্যাতিত নিপীড়িত একটি জেলা, তার নাম সাতক্ষীরা ঠিক কিনা? এই নির্যাতিত নিপীড়িত জেলার সদর থানার অন্তর্গত পীরে কামেল শাহসুফি আলহাজ হযরত মাওলানা নঈমউদ্দিন আহমদ এর পবিত্র স্মৃতিস্মরণে 3 দিনব্যাপী 56তম বার্ষিক ইসালে সোয়াব মাহফিল, এই বার্ষিক ইসালে সোয়াব মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি হাজুল হারামাইন আলহাজ জনাব আব্দুর রাজ্জাক সাহেব বারাকাল্লাহু ফি হায়াতি হাইয়াকাল্লাহ আতালাল্লাহু ফি উমরিহি পড়ছি আমিন। আর একটু জোরে পড়ছি আমিন। সহ আমার পূর্বে সন্ধ্যা থেকে এই পর্যন্ত ওয়াজ করে ধন্য করেছেন সাতক্ষীরার মাটি ও মানুষের গর্ব সম্মানিত শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কেরাম, এবং বিশেষ করে যার নাম না বললে নয়, সাতক্ষীরার মাটি ও মানুষের গর্ব বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর উদীয়মান তরুণ বক্তা লেখক গবেষক আমার অত্যন্ত প্রিয় ভাই শ্রদ্ধেয় বড় ভাই মাওলানা হাবিবুল্লাহ বেলালী ভাই, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেছি দিনের এই মুজাহিদের কণ্ঠ যেন আল্লাহ পাক দিনের জন্য কবুল করে নেয়, বলুন আমিন। সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য যেন কবুল করে, বলুন আমিন। স্মৃতি শক্তি যেন প্রখর করে দেয়, এই জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছি হাইয়াকাল্লাহ, আল্লাহ যেন হায়াত বৃদ্ধি করে দেয়, বলুন আমিন। সহ দূর দূরান্ত থেকে আগত আল কোরআনের জিন্দা সৈনিক, শাহজালালের উত্তরসূরি, শাহপরানের উত্তরসূরি, ইসলাম প্রিয় তৌহিদি জনতা, আমরা বিনয় ও শ্রদ্ধার সাথে আমাদের মহান মনিব আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দরবারে কালিমাতুশ শুকর ও সুজুদ পেশ করছি যে মহান রব আমাদেরকে মুসলমানদের একটা সংবিধান, তার নাম আল্লাহর কোরআন, ঠিক কিনা? এই কোরআনের মাহফিলে আসার তৌফিক দান করেছেন, এই জন্য রাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে নিয়ে এতগুলো মানুষ করে নিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ। রব্বানা লাকাল হামদ হামদান কাসীরান তাইয়্যিবান মুবারাকান ফি। প্রশংসা করলাম কার? প্রশংসা করলে খুশি হয় কে? সকল কিছুতে কার? বিপদে পড়লে, সুখের সময়, দুঃখের সময়, সব কিছুতে কার? বিবিকে মারার সময় সে কয়টা বলছে আমার বিশ্বাসে একটাও বিয়ে করে নাই।
আর বিয়ে করা দুই একজন বলছে হলো তালের মুসলমান। তালের মুসলমান হলে হবে না, হুশের মুসলমান হবে। যাই বলে আয় রে তার সাথে যাই রে, এই নীতি অবলম্বন করা মুসলমানদের জন্য উচিত নয়, ঠিক কিনা? এই জন্য তোমরা বলে দে 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 ভোট দে, কোন জায়গায় দেবে দেখার দরকার আছে না নাই? ইমাম, মসজিদের ইমামের চরিত্র দেখেন, ও 5 ওয়াক্ত নামাজি কিনা, আল্লাহওয়ালা কিনা, তার বিবি পর্দা করে কিনা, সমাজের ইমামকে চরিত্রবান দেখি না। কথা বলেন ঠিক কিনা? মসজিদের ইমাম যদি 2-4টা গ্রামের মানুষ যদি এক জায়গায় একত্রিত হয়ে নামাজ পড়ায়, তার পিছনে ইক্তেদা করতে হলে এতগুলো তাকে দেখতে হয় 5 ওয়াক্ত নামাজি কিনা, বিড়ি খায় কিনা, বিবি পর্দা করে কিনা, আমানতের খেয়ানত করে কিনা, সামান্য টাকা দেয় না, পয়সা দেয় না, কোনো কিছুই আমানত রাখে না, নামাজটা শুধুমাত্র রাখে, এই জন্য এত কিছু দেখেন। তাহলে যে ব্যক্তি সমাজের নেতা, আমি তো মনে করি মসজিদের ইমামের চাইতে হাজারো গুণ এই সমাজের ইমামের নেতার চরিত্র উত্তম হওয়া দরকার, ঠিক কিনা? আজকে কি তা দেখি? কয় দে দে দে, কোন জায়গায় দেবে? এই জন্য তালের মুসলমান হওয়া যাবে না, যাই বলে আয় রে তার সাথে যাই রে, এই নীতি আমার তাফসিরুল কোরআন মাহফিলে হবে না। যা শুনবেন মনোযোগ সহকারে শুনবেন এবং এই কথাগুলো আবার রিপিট করে নেব। এই জন্য আমরা আবারও কালিমাতুশ শুকর আদায় করছি আসমান জমিনের একচ্ছত্র মালিক যার নাম আল্লাহ। সকলে আমরা পড়ে নিচ্ছি সে আল্লাহর প্রতি, সকলে বলছি আলহামদুলিল্লাহ। দরুদ ও সালাম পেশ করছে বিশ্ব মানবতা মুক্তির কান্ডারি, সমস্ত নবী রাসূলদের মাথার মুকুট, সাইয়্যিদুস সাকালাগিন, ইমামুল মুরসালিন, খাতাবুন নবিয়্যিন, রাহমাতাল লিল আলামিন, আফতাবে নবুওয়াত, বদরুদ্দুজা, শামসুল হিদায়া, নূরে মুজাসসাম, সিরাজাম মুনীরা, মক্কার মতি, মদিনার জ্যোতি, নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের পথ আর মানুষের পথের দিশারি, আখিরাতের একান্ত কান্ডারি জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। আরেকটু জোরে বলুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমরা প্রশংসা করলাম এবং দরুদ পড়লাম, খুশি হলেন কে? জোরে বলেন, খুশি হলেন কে? আমার বন্ধুগণ, একটি কথা না বললেই নয়, তাম পৃথিবীতে যখন অত্যাচার নির্যাতন নিপীড়ন হচ্ছে, সেই সময় সাতক্ষীরা সদরবাসী একটি ইসালে সওয়াব মাহফিল, বরকতের মাহফিল আয়োজন করতে পেরেছেন। অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে প্রতিবন্ধকতা অপেক্ষা করে, কথা বলেন ঠিক কিনা? আর প্রতিবন্ধকতা সবকিছু দূর করে দিয়ে এই কোরআনের মাহফিল হাজির প্রমাণ করছি, মুসলমানের কাছে হাজারো প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে, কোনো কিছু মুসলমান ভয় করে না, সব কিছু অপেক্ষা করে কোরআনের গতিতে, দুর্বল গতিতে কোরআনের দিকে মুসলমান চলতে থাকবে, ঠিক কিনা? এই জন্য যদি সামনেতে ডাক আছে, সাতক্ষীরার মাটিতে আন্দোলনের ডাক আছে, আপনাদের কি পাওয়া যাবে? তাদেরকে পাওয়া যাবে, হাত তোলাকে দেখান। আমার বন্ধুগণ, মনে করতেছে রাজনীতি হবে, আমি রাজনৈতিক বক্তা নই। I am not political person. It is not political platform, a private narration by the people. রাজনৈতিক ব্যক্তি নয়, রাজনৈতিক মঞ্চ নয়, কিন্তু নীতি ও আদর্শ থেকে এক বিন্দু পরিমাণ দূরে সরে যাব না। কথা বলেন ঠিক কিনা? কোরআন বলতে নিয়ে এসেছেন, কোরআন তো বলা যাবে, যাবে। আমাদেরকে বলা হয় রাজনৈতিক কথা বলবেন না, আমরা তো বক্তারা কোনোদিনও রাজনৈতিক কথা বলে না, যারাই বলে বলা যাবে না তারাই মঞ্চে এসে বলে। কথা বলেন ঠিক কিনা? সুতরাং বন্ধুগণ, রাজনৈতিক কোনো কথা হবে না, আল্লাহর ওলির দরবার, যা কিছু কথা হবে কোরআন থেকে। আপনারা কি শুনবেন? সময় দিবেন? আমার বন্ধুগণ, একটা মানুষের জীবন পরিচালনা করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, একটা মানুষ কোন কায়দায় জীবন পরিচালনা করবে, কোন পথে মানুষ থাকলে ভালো পথে থাকবে, আল্লাহওয়ালা হবে, কোন পথে থাকলে উত্তম রিজেক পাবে, ওই মানুষটা কোরআনওয়ালা হবে। আল্লাহ পাক বলেন, দুনিয়ার কোন মন্ত্রতন্ত্রের কাছে যেতে হবে না। যদি তোমরা জানতে চাও, মানতে চাও, এমন একটা কিতাব দিয়েছি, তার নাম আল কোরআন। কোরআনের কাছে আসো, আমি আল্লাহ কোরআন নামক কিতাবের ভিতরে সব কিছু বর্ণনা করেছি। ওয়ামা মিন গাইবাতিন ফিস
সামাই ওয়াল আরদি ইল্লা ফি কিতাবিম মুবিন। পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফের 27 নম্বর সূরা 20 নম্বর পারা 2 নম্বর পৃষ্ঠা 10 নম্বর লাইন 75 নম্বর আয়াত। হাফেজে কোরআন যারা আছে খাতা কলম নেন, নোট করেন, অবজেকশন দিবেন কোনো কিছু হলে বন্ধগণ, কারণ আল্লাহর কোরআন ভুল বলা যাবে না। সূরা নমলের ভিতর আল্লাহ পাক বলেন, আবার বলছি 27 নম্বর সূরা, এই সূরা নমলের 20 নম্বর পারা 2 নম্বর পৃষ্ঠা 10 নম্বর লাইন 75 নম্বর আয়াতের ভিতর আল্লাহ পাক বলেন, বন্ধুরে আমি কোরআন নামক কিতাব, বন্ধুরে আমি কোরআন নামক কিতাবের ভিতরে একটা মানুষের জীবন ব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য যা কিছু লাগে আমি সকল তথ্য উপাত্ত কোরআন নামক কিতাবের ভিতরে লিখে দিয়েছি। ওয়া হুদাও ওয়া রাহমা ওয়া বুশরা লিল মুসলিমিন। 16 নম্বর সূরা 14 নম্বর পারা 16 নম্বর পৃষ্ঠা 4 নম্বর লাইনের 89 নম্বর আয়াতের শেষের অংশ সূরাতুন নাহল। আল্লাহ পাক বলে, বান্দা সকল তত্ত্ব আর উপাত্ত কোরআন নামক কিতাবের জন্য কিতাবের ভিতরে রয়েছে। বান্দার জীবন পরিচালনা করার জন্য যা কিছু দরকার আমি তো সব কিছু দিয়ে দিলাম। এইবার কোরআন মানবে যারা হেদায়েত পাবে তারা। তাহলে বলুন, এই কোরআন ছাড়া কোনো বাইরে যাওয়ার কোনো অবকাশ আছে? আর একটু জোরে বলেন, আছে? বুঝে থাকলে বলুন। আল্লাহ পাক বললেন, অ্যাটেনশন প্লিজ, কথা বলা যাবে না, আমি বলতে মানে আসে মাথায় হেরে যাব আমি একের পর এক। কষ্ট আমার বন্ধুগণ, আল্লাহ পাক বললেন সূরাতুন নমলের ভিতর 27 নম্বর সূরা 20 নম্বর পারা 2 নম্বর পৃষ্ঠা 10 নম্বর লাইনের 75 নম্বর আয়াতের ভিতর আল্লাহ পাক বললেন, বান্দা যত তথ্য উপাত্ত দরকার বান্দার জীবন পরিচালনা করার জন্য সকল তথ্য উপাত্ত কোরআন নামক কিতাবের ভিতরে দিয়েছি। সুতরাং কোরআন মানবে যারা হেদায়েত পাবে তারা। তাহলে ফতোয়াটা কার? আপনারা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে? জবান দিতে কষ্ট হয় কেন? বুঝতে কষ্ট না হলে কোরআনের কথা শুনতে হলে বাবার কিচ্ছা কাহিনী বলতে আসে না, যা বলবো আল্লাহর কোরআন। এখানে দলীয় কোন রাজনীতি কোন দলের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে আসেনি, যা বলতে আল্লাহর কোরআন। কিন্তু কোরআনের যা কথা, এই সত্য কথা আমাকে বলতে হবে, নির্দেশ আল্লাহর, ঠিক কিনা? সুতরাং জবানও দিতে হবে। রাজি আছেন আপনারা আমার বন্ধুগণ? তাহলে কোরআন মানবে যারা হেদায়েত পাবে তারা। আল্লাহ পাক বলেন ওয়া রাহমা। এইবার শোনো, কোরআন মানবে যারা রহমত পাবে তারা। ওয়া বুশরা লিল মুসলিমিন। আর একটা মুসলমানদের সংবাদ দিলাম, কোরআন মানবে যারা মুসলমান হয়ে হেদায়েত পাবে তারা। কোরআন মানবে যারা মুসলমান মুমিন হয়ে রহমত পাবে তারা। রহমত আর হেদায়েত পাবে যারা, ওই খাঁটি মুসলমানদের জন্য আমার আল্লাহর সুসংবাদ। ওয়া বুশরা লিল মুসলিমিন। ওই মুসলমানদের জন্য আমি আল্লাহ আমার পক্ষ থেকে সুসংবাদ হলো জান্নাতে। তাহলে বোঝা গেল, জান্নাত পেতে হলে, রহমত পেতে হলে, হেদায়েত পেতে হলে আসতে হবে কোন কিতাবের কাছে? পেছন থেকে বলেন, কোন কিতাবের কাছে? আমার বন্ধুগণ, আজকে কোরআন নিয়ে সংসদে সবচাইতে বড় কুটুকারি কথা বলেছে মোল্লাতন্ত্র। মোল্লারা যে কিতাবের কথা বলে তার নাম হলো আল কোরআন। তাহলে শুধুমাত্র মোল্লাকে গালি দেওয়া হয় নাই, প্রকারান্তে গালি দেওয়া হয়েছে আল্লাহর কোরআনকে। আমি বলি, বাংলাদেশের তৌহিদি জনতার মনে আঘাত লেগেছে। রাশেদ খান মেনন, তুমি হলে কাদিয়ানীদের দালাল। বাংলাদেশে হিন্দু থাকবে, মুসলিম থাকবে, খ্রিস্টান থাকবে, বৌদ্ধ থাকবে, কোনো বাধা নাই, কিন্তু কোন কাদিয়ানীদের দালাল বাংলার জমিনে থাকতে পারে না। কোরআনের বিরুদ্ধাচরণ করে আর তুমি একটা কথা বলো, বাংলার তৌহিদি জনতা তোমার জিহ্বা টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিবে। আজকে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। প্রধানমন্ত্রী সংসদে বলেছে, রাশেদ খান মেনন যে বক্তব্য দিয়েছে এই বক্তব্য তুলে নিতে হবে, কেননা মুসলমানদের ধর্মীয় অনুমতিতে আঘাত দিয়ে বাংলার জমিনে বেশ্যা তসলিমা যেমন থাকতে পারে না,
মুসলমান মুক্তি যেমন থাকতে পারে বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে কাদিয়ানীদের দলাল রাশেদ খান মিলন বাংলার জমিনে থাকতে পারবে না, থাকতে পারবেন না, থাকতে পারবেন না। সুতরাং প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ, আমাদের হৃদয়ের কথা বলেছে, ঠিক কিনা আমার বন্ধুগণ? কেননা মুসলমান 5 ওয়াক্ত নামাজি তাহাজ্জুদ পড়ে, আল্লাহু আকবার। সুতরাং সে মুসলমানদের কথা বলবে না, কার কথা বলবে? এবং ফিরোজ এবং চট্টগ্রামের একজন এমপি নদভী, উনিও নিজে বলেছেন যারা কমিশনার দিলেন এই জায়গায় সংসদে আবার কেন কথা বলবেন রাশেদ খান মেনন, কেন তারা তো মুসলমান। আমাদের এখানে দলীয় কোনো ব্যক্তি নাই, আওয়ামী লীগ বলেন, বিএনপি বলেন, জামাত বলেন, জাতীয় পার্টি বলেন, জাসদ বলেন, বাসদ বলেন, যে কোনো দল করুক না কেন রাজনৈতিক একটা সহাবস্থান আছে না নাই? রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা দেখি না, আওয়ামী লীগ করেন, বিএনপি করেন, জামাত, জাতীয় পার্টি, জাসদ, বাসদ, যে কিছু বলেন না কেন, মুসলমান দাবি করতে গেলে আল্লাহর কোরআনের কাছে আসবে। সুতরাং যে জালিম হোক, ভণ্ড হোক, বক্তা হোক, তত্ত্ব হোক, হুজুর হোক কিংবা জেনারেল শিক্ষিত হোক, যে আল্লাহর কোরআনের বিরুদ্ধাচরণ করবে, রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে, একে কূপে ঘাতনা করা পর্যন্ত বাংলাদেশের 16 কোটি তৌহিদি জনতা জোতা ঘরে দিয়ে দেবে, ঠিক কিনা? সুতরাং আসুন আমরা এখান থেকে বলতে চাই, সংসদে যে কথা হয়েছে এটা এক্সপ্যান্স করতে হবে, এটা তুলে নিতে হবে, ঠিক কিনা আমার বন্ধুগণ? এই জন্য তুলে নিবে তারাই যারা কোরআন বুঝবে। কেননা মুসলমান দাবি করলে মরতে হবে, মৃত্যু তো সত্য। আমার বন্ধুগণ, আপনি বিভিন্ন দল করেন, এটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু আপনার চিন্তা কিন্তু জান্নাত। আজকে আপনি যে ব্যক্তিকে আঘাত করেন, নির্যাতন চালান, নিপীড়ন চালান, আপনি যখন মৃত্যুবরণ করবেন ওই ব্যক্তি সর্বপ্রথম আপনার খাটনি এসে ধরবে, ও দলীয় এজেন্ডা দেখবে না, দেখবে আপনি মুসলমান। সুতরাং মৃত্যু যখন মরতে যখন আপনাকে হবে, সুতরাং মুসলমানদের কোরআনের বিধান মেনে মেনে জীবন যাপন করার দরকার আছে না না? আল্লাহ বললেন যারা কোরআন থেকে দেখে জীবনটা সাজায়, আমি আল্লাহ বলতেছি ওই কোরআন প্রেমীদেরকে তোমরা পাবা হেদায়েত, তোমরা পাবা রহমত, পরিশেষে তোমরা পাবা জান্নাতের সুসংবাদ। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, ও আল্লাহ, জান্নাতি মানুষকে আমি একটু দেখতে চাই, জান্নাতি মানুষকে আমি একটু দেখতে চাই। আল্লাহ বললেন, মূসা, জান্নাতি মানুষ যদি তুমি দেখতে চাও 3 রাস্তার মোড়ে দাঁড়াবা, ওই রাস্তার মোড়ে যখন দাঁড়াবা দেখবে একজন ব্যক্তি যাচ্ছে, তুমি দেখবে ওটাই জান্নাতি। প্রকারান্তে আরেকদিন বলল আল্লাহ, ওই দিনে আবার বিকাল বেলা বলল আল্লাহ জাহান্নামী দেখবো। আল্লাহ বললেন ওটাও তুমি দেখতে পারো, ওই 3 রাস্তার মোড়ে দাঁড়াবা, ওটাও তুমি জাহান্নামী দেখতে পারবা। মূসা যখন আল্লাহর কাছে জান্নাতের জাহান্নামী মানুষের দেখার জন্য আল্লাহর কাছে বললেন, সকালবেলা মূসা ঘুম থেকে উঠলেন, আল্লাহকে বললেন সর্বপ্রথম, আল্লাহ আমি দেখতে চাই জাহান্নামী মানুষ। আল্লাহ বললেন, মূসা সকালবেলা চলে যাও 3 রাস্তার মোড়ে। হযরত মূসা চলে গেলেন, যাওয়ার পর দেখলেন এক ব্যক্তি একটা সন্তান নিয়ে আসতেছে। সন্তান নিয়ে আসার পর ওই ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলতেছে। মূসা বলতেছে, আল্লাহ কোন মানুষ তো দেখি না, একটা মানুষ দেখতেছি তার সন্তান নিয়ে আসতেছে, আল্লাহ এই ব্যক্তিকে? আল্লাহ বলে, মূসা এই ব্যক্তি হলো জাহান্নামী। নাউযুবিল্লাহ। হযরত মূসা চলে গেলেন, বিকাল বেলা এইবার ডাকতে বলছে, আল্লাহ আমি একটা জান্নাতি মানুষ দেখতে চাই। হযরতে মূসা এই কথা যখন বললেন, আল্লাহ বললেন, মূসা রে ওই 3 রাস্তার মোড়ে চলে যাও, 3 রাস্তার মোড়ে তুমি গেলে দেখতে পাবা ওখানে একটা জান্নাতি মানুষ। হযরতে মূসা বিকাল বেলা 3 রাস্তার মোড়ে যখন দাঁড়ায়, দাঁড়ানোর পর দেখতে পারে সকালবেলা যে ব্যক্তি যায়, বিকালবেলা ওই ব্যক্তি আবার আসে। এইবার মূসা বলে, আল্লাহ যে ব্যক্তি সকালবেলা গেল তুমি জাহান্নামী ঘোষণা দিলে, ওই ব্যক্তি আবার বিকালবেলা আসে, ওই ব্যক্তিটা কি জান্নাতি? আল্লাহ বললেন, মূসা এই ব্যক্তিটাই হলো জান্নাতি। মূসা বলে, আল্লাহ তুমি বললে জান্নাতি, সকালবেলা জাহান্নামী,
বিকালবেলা বলে জান্নাতি এর ফয়সালা কি? আল্লাহ পাক বললেন মুসা রে এই ব্যক্তির কথাটা শোনো। এই ব্যক্তি যখন জাহান্নামে ছিল, তারপরে যখন তোমাকে আমি বলে দিলাম, এরপর ব্যক্তি যখন পথ চলতেছিল, পথ চলতে চলতে ব্যক্তি যখন সামনে দিকে অগ্রসর হয়, সামনে দিকে অগ্রসর হওয়ার পর ছোট্ট সোনামণিটা ডাক দে বলে, বাচ্চাটা ডাক দে বলে বাবা, ও বাবা। ওই যে দেখা যায় ওই যন্ত্রটাকে বাবা ডাক দিয়ে বলতেছে বাবা এটা হলো উট। ও বাবা উটের চাইতে বড় কে? বলছে উটের চাইতে বড় হলো পাহাড়, পাহাড়ের চাইতে বড় কে? পাহাড়ের চাইতে বড় হলো সমুদ্র, সমুদ্রের চাইতে বড় কে? সমুদ্রের চাইতে বড় হলো আল্লাহর আকাশ, আল্লাহর আকাশের চাইতে কি বড় কে? আল্লাহর আকাশের চাইতে বড় হলো আল্লাহ, আল্লাহর চাইতে বড় কি? ব্যক্তি বলতেছে আল্লাহর চাইতে বড় হলো আল্লাহর রহমত। মুসা ব্যক্তি তো আমার রহমতের দিকে তাকিয়েছে, রহমতের দিকে তাকিয়ে যখন আমার বরত্ব ঘোষণা করে দিচ্ছে, মুসা আমি সঙ্গে সঙ্গে অতীত জীবনের যতগুলো গুনাহ ছিল আমি আল্লাহ সকল গুনাহগুলোকে মাফ করে দিয়েছি। তাহলে বন্ধুগণ, একটা মানুষ আসে জাহান্নামী হয়ে যায় কিভাবে? জোরে বলেন কিভাবে? আজকে আমরা বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক ব্যক্তি থাকতে পারি, বিভিন্ন দল করতে পারি, বিভিন্ন ইমাম বিভিন্ন কায়দায় জীবন পরিচালনা করতে পারি। যে কায়দায় চিন্তা চেতনা নিয়ে আসি না কেন, যে চিন্তায় আমাদের নিয়ত থাকবে কোরআনের আলোচনা করে, যেটা আমাদের বুকের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের সঙ্গে আমার ভিতরে নেই, এগুলো ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কোরআনওয়ালা হব। যদি এই নিয়ত করতে পারেন, আল্লাহ পাক বলতেছে ফাউলাইকা ইউবাদদিলুল্লাহু সাইয়্যাতিহিম হাসানাত ওয়া কানাল্লাহু গফুরুর রহিমা। 24 নম্বর সূরা 19 নম্বর পারা 18 নম্বর পৃষ্ঠার প্রথম নম্বর লাইনে 70 নম্বর আয়াতের শেষের অংশ, সূরা 25 নম্বর সূরা সূরা আল ফুরকান। আল্লাহ পাক বলেন ফাউলাইকা ইসমে ইশারা ব্যবহার করছেন, ইসমে ইশারা ব্যবহার করে জাতিকে জানা দেয়, ও জাতির লোকেরা শোনো, যাদের চিন্তা চেতনা থাকে কোরআনের মাহফিল আসার পর আমি পরিবর্তন হব, পরিবর্তনের যদি চিন্তা করে ফাউলাইকা ইউবাদদিলুল্লাহ বাদদালা ইউবাদদিলু তাবদিলান ফাওয়া মুবাদদিলুন। আমার বন্ধুগণ, আল্লাহ পাক যত মোজারের সিগা ব্যবহার করে দিয়েছেন, মোজারের ভিতর দুইটি কাল আছে, ইউবাদদিলুন মোজারের প্রথম প্রেজেন্ট ফিউচার, বর্তমান ভবিষ্যৎ। বর্তমানে চিন্তা করলাম পরিবর্তন হব, আর যদি ভবিষ্যতে পরিবর্তন নিয়তে বসে থাকে শেষ পর্যন্ত তওবা করে, আমি আল্লাহ জানায় দিলাম অতীত জীবনের যতগুলো গুনাহ আছে গুনাহগুলো তো মাফ করে দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে গুনাহগুলোকে নেক দ্বারা পাল্টায় দিলাম। আল্লাহু আকবার। তাহলে যারা চিন্তা করেছিলেন বক্তার কণ্ঠ কেমন, সুর কেমন, কি যে বলে, কোন দলের বিরুদ্ধে বলে না কি বলে, এই চিন্তা যদি থাকে আপনি ঝেড়ে ফেলে দেন, শেষ পর্যন্ত থাকবেন আপনারা, সকলেই থাকবেন। আমার বন্ধুগণ, আল্লাহ রাসূল হাদিসের ভিতরে বলেন মানিত্তাবাল হুদা বিগাইরিল কুরআন আদাল্লাহুল্লাহ। বাবে এ ফাল ব্যবহার করেছেন সলাসে মুজাররাত নয়, যেখানে কোরআনের বর্ণনা হয় না, কোরআনের আলোচনা হয় না, ওই জায়গায় কোনো ব্যক্তি যদি হেদায়েতের নিয়তে যায় আদাল্লাহুল্লাহ, আমি আল্লাহ বলতেছি তাকে নিজে দায়িত্ব নিয়ে গোমরাহি বানিয়ে দিব। আজকে কোরআনের আলোচনা হয় না, আয়াত বাদসুর গান হয়। আজকে কোরআনের তাফসীর হয় না, মমতাজের মতো গান গায়, হারুন ক্যাসেঞ্জারের মতো আবার ঠাট্টা করে, আসে না নাই? এই সব মাহফিলে গেলে আপনার হেদায়েত হবে না। আবার এসেছে 3 ইঞ্চি 6 ইঞ্চি 9 ইঞ্চি 26 ইঞ্চি শিশু বক্তা, আছে না নাই? শিশু আবার বক্তা হয় কেমনে? আমি এই মাহফিল থেকে উদাত্ত আহ্বান জানাবো জাতিকে, শিশু বক্তা যারা দাবি করে এরা ভণ্ড ভণ্ড ভণ্ড, ঠিক কিনা? উদাহরণ দিলে আপনি পাবেন সত্যটা। একজন শিশু যদি বলে আমি MBBS ডাক্তার, ওর কাছে কেউ চিকিৎসা হবে? একটু জোরে বলতে হবে, হবে? একজন ইঞ্জিনিয়ার শিশু বাচ্চা যদি বলে আমি ইঞ্জিনিয়ার, তার কাছ থেকে কি বাড়ির ম্যাপ করে নিবে? তাহলে দুনিয়ার জাগতিক জীবনে যদি আপনি শিশু ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো কিছু না নেন, আল্লাহর কোরআন দেখে দেখে যে জান্নাত পাওয়া যায়, সেই জান্নাতের কথা কোন কায়দায় নেবেন, ঠিক কিনা?
ও তো মানুষের বলা কথা নোট করে নিয়ে এসে মুখস্থ করে নিয়েছে, তোতা পাখির মতো বলতেছে। আর আলিম কামিল পাশের মুহাদ্দিস গুলো থাকতেছে, ও আবার হাত নাড়ায় নাড়ায় কথা বলতেছে। এটা বেদবি না? যার উপর নামাজই ফরজ হয় নাই। আল্লাহ রাসূল বলছেন, সে জামানায় যখন ছোট্ট ছোট্ট সন্তানগুলো বৃদ্ধর মতো কথা বলবে, মনে রাখবা এটা শেষ জামানা। আজকে মানুষ বলতেছে অমুক শিশু কানতে হবে, লোকজন আসবে। আপনার কিন্তু কোরআন মানুষের হেদায়েতের জন্য আপনার চিন্তা ছিল না, লোকজন আপনার জড়ো করার চিন্তা ছিল। সারা জীবন যদি এই কায়দায় আপনি মাছ মারতে যান, ফলের নিচে যদি কানা থাকে, আপনি কোনোদিন ঘরে মাছ আনতে পারবেন না। আপনার নিয়ত যদি সঠিক না থাকে, কোনোদিন এই জাতির হেদায়েত হবে না, ঠিক কিনা? আমার বান্ধবগণ, এই জন্য আপনাকে চিন্তা করতে হবে। যা হয়েছে আজকে কোরআনের কথাগুলো শুনবো, ফ্যানটা পরে দিতে হবে। কোরআনের কথাগুলো শুনবো, এখান থেকে হেদায়েত নিয়ে যাব। যদি আমরা হেদায়েত নিয়ে যেতে পারি, আল্লাহ পাক বলেন যারা হেদায়েত নেবে আমি আল্লাহ তাদের জন্য রেখে দিব জান্নাত। ওয়া ইন তাউদ্দু নি'মাতাল্লাহি লা তুহসুহা ইন্নাল্লাহা লাগফুরুর রহিম। কোরআনুল কারীমের 16 নম্বর সূরা 14 নম্বর পারা 8 নম্বর পৃষ্ঠা 4 নম্বর লাইনের ভিতরে আছে। আল্লাহ পাক জানায় দেয় 18 নম্বর আয়াত। ও বন্ধুগণ, সূরাতুন নাহল আল্লাহ পাক বলেন, तमाम পৃথিবীতে যতগুলো নিয়ামত দিয়েছি, तमाम পৃথিবীতে যতগুলো আমি রহমত দিয়েছি, আমার নিয়ামতগুলো বান্দা কখনো গুনে গুনে শেষ করতে পারবে না। মানুষের এই নিয়ামতগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে দিয়েছে, ঠিক কি না? সুতরাং আপনি নিয়ামত পেলেন, নিয়ামত পাওয়ার পর আল্লাহর বিরোধিতা করতেছেন, কোরআনের বিরোধিতা করতেছেন। আপনি বলুন তো, তার নিয়ামতের কি শুকরিয়া আদায় হলো? আরেকটু জোরে বলেন, হলো? অত तमाम পৃথিবীতে যত রাসূল নবী রাসূলের ছিল, প্রত্যেক নবী রাসূলের ছিল আল্লাহর ইবাদত করার জন্য আর তাগুত পরিত্যাগ করার জন্য। আজকে আমরা আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে দেই আর তাগুতকে ধরি, ঠিক কিনা? অথচ আল্লাহ পাক বলতেছেন, আল্লাহ পাক বলেন, ওয়ালাকাদ বা'আসনা ফি কুল্লি উম্মাতির রাসূলা আন ইবুদুল্লাহা ওয়াজতানিবুত তাগুত ফামিনহুম মান হাদাল্লাহ ওয়া মিনহুম মান হাক্কাত আলাইহি দালালা ফাসিরু ফিল আরদি ফানজুরু কাইফা কানা আকিবাতুল মুকাজ্জিবিন। কোরআনুল কারীমের 16 নম্বর সূরা 14 নম্বর পারা 12 নম্বর পৃষ্ঠা 4 নম্বর লাইনে 36 নম্বর আয়াতের ভিতর আছে। আল্লাহ পাক বলেন, প্রত্যেক রাসূল নবী রাসূলকে আমি প্রেরণ করেছি, ওই রাসূলকে প্রেরণ করেছি এই জন্য যে তারা আনে আবুদুল্লাহ, আল্লাহর ইবাদত করবে আর তাগুতকে পরিত্যাগ করবে। আজকে তা আল্লাহর ইবাদত করার জন্য পাঠালো, কিন্তু আপনি তাগুতের অনুসরণ করলেন। কিন্তু আল্লাহর ওলিরা যারা ছিল तमाम পৃথিবীতে, ওরা আল্লাহর ইবাদত করেছে আর তাগুত পরিত্যাগ করেছে, ঠিক কিনা? আজকে এমন ওলি হওয়ার দরকার আছে না নাই? আমার বন্ধুগণ, तमाम পৃথিবীতে আজকে একটা কায়দাই মানুষ আবার থেকে ধরেছে। হক্কানি যারা ওলি আছে, বাতিলদের বিরোধিতা করতে করতে হক্কানিদের বিরোধিতা করতেছে, আছে না নাই? অথচ আল্লাহ পাক বলেন, আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন। 10 নম্বর সূরা 11 নম্বর পারা 15 নম্বর পৃষ্ঠার 1 নম্বর লাইন 62 নম্বর আয়াত সূরাতুল ইউনূস। আল্লাহ পাক বলেন, যারা আমার ওলি হয়
যারা আমার বন্ধু হয় এই বন্ধুর কোনো ভয় নাই। আমি আল্লাহ বলতেছেন ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, বন্ধুর কোনো চিন্তা নাই, বন্ধুর কোনো ভয় নাই। আমি আল্লাহ আমার বন্ধুর জন্য যথেষ্ট। অন্য আয়াতের ভিতরে বলেন আল্লাহু ওয়ালিয়্যুল্লাযীনা আমানু ইখরিজুহুম মিনাল যুলুমাতি ইলান নূর। আল্লাহ পাক বলেন পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফের 2 নম্বর সূরা 3 নম্বর পারা 2 নম্বর পৃষ্ঠা 1 নম্বর লাইন 257 নম্বর আয়াতের প্রথম অংশ সূরাতুল বাকারা। আল্লাহ বলে আল্লাহু ওয়ালিয়্যুল্লাযীনা আমানু, যারা ঈমানদার দাবি করে, যারা মুমিন হয়, আমি আল্লাহ বলতেছি, আমি আল্লাহ তাদের বন্ধু হয়ে যায়। আল্লাহু আকবার। ঈমানদারদের বন্ধুকে আল্লাহ। আর একটু জোরে বলেন বন্ধুকে। আর আল্লাহ পাক বলেন এই জন্যই বন্ধু হয়েছে ইখরিজুহুম মিনাল যুলুমাতি ইলান নূর। ঈমানদার যদি ঈমানদার হওয়ার পর ভুল ক্রমে যদি অন্ধকার দিকে পরিচালিত হয়, আমি আল্লাহ বন্ধু হয়েছি এই জন্য অন্ধকার থেকে থেকে ঈমানদারদের হাতটা টেনে টেনে আমি আলোর দিকে নিয়ে যাব। এই জন্য দেখা গেছে আল্লাহর ওলিরা আগে কিন্তু আমাদের বাপদাদার ওরা কিন্তু অমুসলিম ছিল, ঠিক কিনা? তাদের নামের পূর্বে শ্রী শ্রী লেখাই ছিল, এগুলোই তার প্রমাণ। আল্লাহর ওলিরা এসেছেন, আসার পর এখানে মানুষদেরকে কোরআনমুখী করেছে, মুসলমান করেছে, ঠিক কিনা? সেই জন্য আমরা বাতিলদের বিরুদ্ধে আচরণ করব, হক্কানি ওলিদের পক্ষে, ঠিক কিনা? এমন ওলি যদি থাকে তার বিরোধিতা করতে হবে। পানির ভিতর বাতি জ্বলে, পানির ভিতর বাতি জ্বলে, ঝড় বাতাসে নিবে না। আমার বাবার মুরিদ হলে নামাজ রোজা লাগে না, আছে না নাই? এই কায়দায় হওয়া যাবে? এই কায়দায় কোনো ওলি হলে তার আমরা প্রতিনিধিত্ব মানি না, কিন্তু যদি কোরআনের আয়াত অনুযায়ী হক্কানি ওলি হয় আমরা তার প্রতিনিধিত্ব মানতে রাজি কিনা? যারা বলেন ঠিক কিনা? আর এই ওলিদের বিরোধিতা করলে কোরআনের আয়াতের অস্বীকার হবে। তাম পৃথিবীতে যারা আল্লাহর ওলিদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, আল্লাহর ওলিদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তাম পৃথিবীতে তারাই ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। তার প্রমাণ আবু সাইদ বাগজুমি। আল্লাহর ওলি আবু সাইদ বাগজুমি ছিলেন আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর পীর সাহেব। একদিন আব্দুল কাদের জিলানী আর তার বন্ধু, প্রথম নম্বর শ্রেণীর বন্ধু, দুইজন বন্ধুকে নিয়ে গেলেন আব্দুল কাদের জিলানী আবু সাইদ বাগজুমির কাছে। যাওয়ার পর বন্ধুর অন্তরের ভিতর চিন্তা চেতনা ছিল, এই ব্যক্তি যদি কেমন আল্লাহর ওলি পরীক্ষা করব কিংবা হেয় প্রতিপন্ন করব। তার অন্তরের ভিতরে একটা খারাপ চিন্তা ছিল। আজকে কথা বললে খারাপ চিন্তা চেতনা ছিল, ব্যক্তির অন্তরে খারাপ চিন্তা চেতনা ছিল, কিন্তু আল্লাহর ওলি আব্দুল কাদের জিলানীর চিন্তা চেতনা ছিল আল্লাহর ওলির সহবত পাওয়া। কেন আল্লাহ পাক বলেন ওয়াকুনু মা'আস সাদিকিন। 9 নম্বর সূরা 11 নম্বর পারা 5 নম্বর পৃষ্ঠা 4 নম্বর লাইনে 119 নম্বর আয়াতের শেষের অংশ সূরাতুত তাওবার ভিতরে আল্লাহ পাক বলছেন তোমরা সত্যবাদীদের সাথে হয়ে যাও। কখনো কোন জায়গায় বলে না ওয়াকুনু মা'আস সাদাকাত ওয়াকুনু মা'আল লুমপট, এইরকম কি বলেছে? বললে সত্যবাদীদের সঙ্গে হও। সেই রকম একজন ব্যক্তি আল্লাহর ওলি আবু সাইদ বাগজুমি, আল্লাহর ওলি আব্দুল কাদের জিলানী চিন্তা চেতনা করল আল্লাহর ওলির কাছে যাব, সহবত নিব। কারণ আল্লাহ পাক বলছে ওয়াকুনু মা'আস সাদিকিন, সত্যবাদীদের সাথে হও, বন্ধু হও। এই জন্য চলে গেলেন আল্লাহর ওলি, কিন্তু তার বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। বন্ধুর চিন্তা চেতনায় ছিল খারাপ। যখন আব্দুল কাদের জিলানী সব বন্ধু আবু সাইদ বাগজুমির দরবারে হাজির হলো, আবু সাইদ বাগজুমি বলল, ও আমার ছাত্র আব্দুল কাদের, তোমার চিন্তা চেতনা উদ্দেশ্য ভালো, কিন্তু তোমার বন্ধুর উদ্দেশ্য খারাপ। কি উদ্দেশ্য? ও আব্দুল কাদের জিলানী শোনো,
তোমার বন্ধু খারাপ নিয়তে এসেছে, আমাকে পরীক্ষা করার জন্য এসেছে, আর আমাকে লাঞ্ছিত অপদস্থ করার জন্য এসেছে। আল্লাহর ওলির যারা অপদস্থ করতে চায়, লাঞ্ছনা করতে চায়, লাঞ্ছিত করতে চায়, শুনে রাখো এরা কোনোদিন দুনিয়াতে ভালো হয় না। 6টি আযাব ওদের হয়ে যায়। ও আব্দুল কাদের জিলানী শোনো, আমি তোমার বন্ধুর জন্য বলতেছি, তোমার বন্ধু দুনিয়াতে মুসলমান হয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারবে না। আল্লাহর ওলির ভিতর থেকে বরদোয়াটা হঠাৎ করে বের হয়ে গেল। আব্দুল কাদের জিলানী বললেন, পা ধরলেন হুজুরের, ডাক দিয়ে বলতেছে, হুজুর ও তো বোঝে না, ওকে একটু আপনার অন্তর থেকে ক্ষমা করে দিন। কেন হকুল্লাহর হকুল ইবাদ, একটা আল্লাহর হক আর একটা বান্দার হক, ঠিক কিনা? আমার বন্ধুগণ, আবু সাইদ বাগজুমি তখন মাওলানা আব্দুল কাদের জিলানী, শুনে রাখো বাবা, অন্তর থেকে যেটা বের হয়ে যায় এটা ফিরিয়ে নেওয়ার কোনো বুদ্ধি নাই। আব্দুল কাদের জিলানী দরবার থেকে চলে আসলেন, বিষণ্ণ বদনে, মনটা মলিন। কেন বন্ধু অমুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণ করবে? আল্লাহর ওলি বলেছেন অন্তরের ভিতরে আঘাত আছে না নাই? চলে আসলেন ব্যক্তি, আসার পর ব্যক্তিটা করলো কি, লেখাপড়ায় আর মন বসে না। তারপরও লেখাপড়া করলেন, লেখাপড়া করতে করতে ব্যক্তিটা চলে গেল সিরিয়ার প্রান্তে। যাওয়ার পর একটা রূপসী ললনাকে দেখলেন। ও রূপসী ললনাকে দেখার পর অন্তরের ভিতরে একটা খায়ের জাগলো, আমি মুসলমান, ওই নারীকে বিবাহ করতে চাই। বন্ধু এই চিন্তা চেতনায় ঢুকলো। যাওয়ার পর মেয়েটার পিছনে পিছনে চলতে লাগলো। চলতে লাগার পর দেখলো মেয়েটা একটা খ্রিস্টানের মেয়ে। খ্রিস্টানের মেয়ে, মেয়েকে বিবাহের প্রস্তাব দিল। মেয়ে বলল তোমার পরিচয়? বলছে আমার পরিচয় মুসলমান, আমি মুসলমান। মেয়ে বলতেছে আমি তো খ্রিস্টান, মুসলমানকে তো আমি বিবাহ করতে পারবো না। তুমি যদি প্রথম নম্বরে বিবাহ করতে হয় তাহলে তোমাকে মুসলমান ধর্ম পরিত্যাগ করতে হবে। নারীর লোভে এইবার মুসলমান ধর্ম পরিত্যাগ করলো। এইবার মহিলাটি বলতেছে, মেয়েটি বলতেছে, তুমি যেহেতু ধর্ম পরিত্যাগ করতে পেরেছ, সুতরাং কিছুদিন রূপ যৌবনের ময় আমার কাছে থাকতে পারো, এরপরে তুমি আমার কাছ থেকে চলে যেতে পারো। সুতরাং আমি তোমাকে বিবাহ করব না। দ্বিতীয় নম্বর শর্ত পালন করতে হবে, যদি তুমি আমাকে বিবাহ করো 1 বছর আমার বাবার শুয়োর চালাতে হবে। ব্যক্তি তাতেও রাজি হয়ে গেলেন। ব্যক্তি তাতে রাজি হয়ে যাওয়ার পর 1 বছর পর্যন্ত শুয়োর চালালেন। চড়ানোর পর ওই ব্যক্তি ওই মেয়েকে বিবাহ করলো, আর কোনোদিন ইসলামে ফিরে আসলো না। তার মৃত্যু হলো কুফরিয়াতের উপরে। ওই ব্যক্তিটা অমুসলিম অবস্থায় মারা গেল। আর আব্দুল কাদের জিলানী তামাম পৃথিবীতে বড় পীর হিসাবে দাখিল হয়ে গেল। আল্লাহর ওলিদের সহবত আর দোয়ার দরকার আছে না নাই? জোরে বলেন আছে না? আমার বন্ধুগণ, এই জন্য আল্লাহ পাক বলতেছেন, যারা আমার বন্ধু হয় এই বন্ধুদের কোনো ভয় নাই, এই বন্ধুদের কোনো চিন্তা নাই, আমি আল্লাহ আমার বন্ধুর জন্য যথেষ্ট। কেন আল্লাহর ওলিরা মেনেছে কোন কিতাব? আরেকটু জোরে বলেন। সেই ওলিরা দুনিয়াতে আসলেন, তাম পৃথিবীর মানুষের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কিতাব এসেছে সেই কিতাবের দাওয়াত দিলেন। সেই কেননা আল্লাহ রাসূল সহ তাম পৃথিবীতে যতগুলো নবী রাসূল এসেছে, প্রত্যেক নবী রাসূলের দায়িত্ব ছিল তার কওমের কাছে, সম্প্রদায়ের কাছে, জাতির কাছে ওই কিতাবের কথা পৌঁছে দেওয়া। সেটা হলো আনে আবুদুল্লাহ, আল্লাহর ইবাদত করা। এই বাচ্চারা, এই বসো। আল্লাহর ইবাদত করা আর তাগুতকে পরিত্যাগ করা। কেন আল্লাহ পাক বলেন, ইন্নাহু মান ইউশরিক বিল্লাহি ফাকাদ হারামাল্লাহু আলাইহিল জান্নাহ। আমি আল্লাহ বলতেছি, ইন্নাহু মান ইউশরিক বিল্লাহি ফাকাদ হারামাল্লাহু আলাইহিল জান্নাহ। যারা শিরক করবে, শিরকের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, আমি আল্লাহ বলতেছি এদের জন্য জান্নাত হারাম। যারা শিরক করে তাদের জন্য জান্নাত কি? এই জন্য আল্লাহর ওলিদের দরবারে যাব,
মাজারে সিজদা করব না, মাজারে কোনো কিছু চাইবো না, চাইতে হবে কার কাছে? আর একটু জোরে বলেন, চাইতে হবে কার কাছে? আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। যদি আমরা জিয়ারতের নিয়তে যাই জায়েজ, আর যদি বলি আল্লাহকে ছাড়া বাবার কাছে চাইবো, এটা হলো না জায়েজ। ঠিক কিনা? আকীদা পরিষ্কার করতে হবে। এই জন্য আল্লাহর ওলিদের কাছে যাব, আল্লাহর ওলিদের সোহবতে থাকবো। কেন আল্লাহ পাক বলেন ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন, আমি আল্লাহ বলতেছি তোমরা সত্যবাদীদের সাথী হয়ে যাও। সত্যবাদীদের সাথী হতে রাজি আছি আমরা? সকলেই রাজি আছি। সত্যবাদীদের সাথী হবেন। তাম পৃথিবীতে যারা সত্যবাদীদের সাথে হয়েছে, তাদের উপর আঘাত, অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়নের স্টিম রুলার চালানো হয়েছে। কথা বলেন ঠিক কিনা? সেটা আল্লাহ পাক বলতেছে, যতই অত্যাচার, নির্যাতন আর নিপীড়ন হোক না কেন, যারা সত্যবাদীদের সাথে হয় তারা এক চুল পরিমাণ, এক বিন্দু পরিমাণ কোরআনের পথ থেকে দূরে সরে যায় না। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء। আল্লাহ পাক বলেন, যখন সত্যবাদীদের সাথী হবে, বন্ধু হবে, ঈমান আনয়ন করবা, ঈমান আনয়ন করে সত্যের পথে থাকবা, সত্যের পথে অবিচল থাকবা। ওই তোমরা যারা ঈমান আনয়ন করো, সত্যের পথে যখনই তুমি থাকবা ঈমান আনয়ন করে, তখন দেখা যাবে তোমার পক্ষ থেকে তোমার বাবা তোমার বিরুদ্ধাচরণ করবে, তোমার ভাই তোমার বিরুদ্ধাচরণ করবে, তোমার বন্ধু তোমার বিরুদ্ধাচরণ করবে। ইনিস্তাহাব্বুল কুফরা আলাল ঈমান, ঈমানের ব্যাপারে যদি কুফরের ঈমানের চাইতে কুফরকে বেশি প্রাধান্য দেয়, ওয়া মাই ইয়াতাওয়াল্লাহুম মিনকুম ফাউলাইকা হুমুজ যালিমুন। আমি আল্লাহ বলতেছি, ঈমানের চাইতে কুফরকেই যদি প্রাধান্য দেয়, তার আনুগত্য করার দরকার নাই, তার প্রতিনিধিত্ব করার দরকার নাই, সে যদি না ফিরে আসে, আমি আল্লাহ বলতেছি এরা হবে জালিমের অন্তর্ভুক্ত। আয়াতের সরল অনুবাদ এটা। তাহলে বোঝা গেল, কোরআনের পথে থাকলে, ইসলামের পথে থাকলে, দ্বীনের পথে থাকলে পিতা ও সন্তানের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে। ঠিক কিনা? আজকে অনেক পিতা আছে, সন্তান যদি 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, ওই সন্তানকে বলে তোর সমস্যা কি, তুই দেখি 5 ওয়াক্ত নামাজি হয়েছিস। বলে কি বলে না? এই তাদের পিতা আছে না নাই? ফজরে যদি নামাজে যায়, এইবার মাকে বলে তোমার সন্তানের আভ্যাস ভালো থাকতেছে না, সন্তান কেন নামাজি হয়? তাহলে বন্ধুগণ, এই জাতের পিতা সমাজে আজও আছে না নাই? কিংবা বলবে তোমার সন্তান কোন দলের সঙ্গে মিশে, ও নামাজ পড়ে কেন? অর্থাৎ বোঝা গেল কোন একটা নামাজি ব্যক্তি আছে যারা কোরআনের দিকে ঠিক কিনা ডাকে, কোরআনের দিকে ডাকে। আর কোরআনের দিকে যখন ডাকে, কিছু ব্যক্তি ডাকে তার বিরুদ্ধাচরণ করবে, সেটা হতে পারে তার বাবা। বুঝে আসে? তাহলে কোরআনের পথে যখন থাকবেন, তখন আপনার পিতা আপনার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে। আল্লাহ পাক বলেন, যদি পিতা বিরুদ্ধাচরণ করে তার আনুগত্য করা যাবে। আমার বান্দাগণ, তার প্রমাণ হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের পিতা ছিলেন আজর। আজর ছিলেন নমরুদের ধর্মমন্ত্রী। আজর ছিলেন নমরুদের ধর্মমন্ত্রী। আজরের কাজ ছিল মানুষের, প্রত্যেক মানুষের ঘরে ঘরে মূর্তিগুলো পুষিয়ে দেওয়া। ইব্রাহিম ডাকতে বলে, বাবা তুমি কেন এই দায়িত্ব নিয়েছ? আজর বলে, ইব্রাহিম আমি এই দায়িত্ব নিয়েছি কি জন্য শোনো, আমি নিয়েছি একটা সন্তান যখন জমিনের ভিতরে আসবে, আসার পর দেখবে তার ঘরের ভিতরে মূর্তি। এরপরে সন্তান যখন একটু বড় হবে, বড় হওয়ার পর মাকে জিজ্ঞাসা করবে, মা আমার মাথার উপরে কিসের মূর্তি? মা বলবে এটা হলো নমরুদের। সন্তান বলবে বাবা, মা বলবে, সন্তান বলবে মা এটা নমরুদের মূর্তি, নমরুদকে। এবার মা বলবে নমরুদ হলো তোমার খোদা। সন্তান মার কাছ থেকে যখন মন শুনবে নমরুদ খোদা, এইবার 3 রাস্তার মোড়ে যাবে, সন্তান দেখবে ওখানে একটা খোদা বসে। কেননা আজও পৃথিবীতে এরকম খোদা আছে না নাই? 3 রাস্তার মোড়ে মসজিদের ভিতরে যাবে, ওই কায়দায় যখন জীবন চালাবে, ওখানে দেখবে বড় খোদা। পায়খানার
উঠতে যাবে মাথার উপরে বসে থেকে দেখবে বড় খোদা, প্রসাবখানায় যাবে সেখানে দেখবে বড় খোদা। সন্তান যখন নমরুদ নামক খোদাকে বারবার মূর্তিটা দেখবে তখন আস্তে আস্তে বুঝতে পারবে এটাই আমার খোদা। ঠিক না? আজকে যারা तमाम পৃথিবীতে মূর্তির ব্যবসার সঙ্গে জড়িত, যেখানে সেখানে মূর্তি লাগায়, মনে করতে হবে এরাই হলো নমরুদের উত্তরসূরি। ঠিক না আমার বান্দাগণ? সুতরাং বিবেক খাটাইতে হবে, আপনার চিন্তা চেতনা পরিবর্তন করতে হবে। কোরআনের মাহফিল এসেছেন, কোনো কিচ্ছা কাহিনীর দরকার নাই, কোরআন থেকে আপনি ঘোষণা করে নেন। আল্লাহ পাক বলেন ওয়াল্লাযীনা আমানু, ঈমান যারা আনয়ন করেছ তারা কোনোদিন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো দিকে ডাকতে পারে না। নমরুদ বলতেছে, নমরুদের ধর্মমন্ত্রী আজর বলতেছে ইব্রাহিম রে শোনারে বাবা, আমি ধর্ম প্রচারের স্বার্থে নমরুদকে প্রত্যেক মানুষের ঘরে ঘরে পুষে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছি। অর্থাৎ সর্বপ্রথম মূর্তির ব্যবসা শুরু করেছিল কে? আজর। জোরে বলেন কে? আজকে যারা ঘরে ঘরে মূর্তি দেয় মনে করতে হবে এরা আজরের উত্তরসূরি। ঠিক কিনা? এই জন্য বন্ধুগণ আপনার চোখ কান খোলা রাখেন, গুরুত্বপূর্ণ কথার দিকে যাচ্ছি। এইবার নিজে ধর্মকে অন্যের উপর চাপিয়ে নিজে একটা ধর্ম তৈরি করে খোদা বানানো। খোদা এখন প্রত্যেক ঘরে ঘরে ঢুকে গেছে। ইব্রাহিম বলতেছে বাবা তোমার নমরুদ তোমার খোদা, এটা আমি বুঝলাম, কিন্তু তোমার কাছে জানতে চাই নমরুদের খোদাকে। এইবার চিন্তায় পড়ে গেছে নমরুদের খোদাকে, মানে নমরুদের আব্বা। ইব্রাহিম ডাক দিয়ে বলতেছে বাবা নমরুদের খোদা যদি নমরুদের আব্বা হয়, নমরুদের আব্বার খোদাকে? জোরে বলেন ঠিক কিনা? আজকে আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাই তোমাদের খোদা যদি মরে মরে থাকে তোমাদের বড় খোদার নাম কি? আমার ভাইরা, ও আমার ভাইরা, এবার নমরুদ বলতেছে ইব্রাহিম সাধারণ, এবার আজর বলতেছে ইব্রাহিম সাধারণ সন্তানদের কথাবার্তা হলো অন্যরকম, তোমার কথা উল্টা কেন? ব্যাপারটা কি তোমার কথা উল্টা কেন? আজকে যখন সন্তান ইসলামী আন্দোলনের কথা বলে, কোরআনের কথা বলে, ইকামতের দিকে ডাকে, বাবা বলে তোর কি হয়েছে? তোর চিন্তা চেতনা উল্টা কেন? আমার বন্ধুরা, সন্তানটাকে কোরআনের দিকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইব্রাহিম ডাকে জান্নাতের দিকে, বাবা ডাকে জাহান্নামের দিকে। আজকে কোন সন্তান যদি পিতাকে এই কিয়ামত আন্দোলনের দিকে ডাকে, ওই সন্তান আপনাকে জাহান্নাম থেকে জান্নাতের দিকে ডাকে। তাহলে আগেকার যুগে বাবা বাধা, এইবার নমরুদের মূর্তিটাকে ঘরে ঘরে পৌঁছানোর দায়িত্ব ছিল আজরের উপর। যখন ইব্রাহিম বললেন ও বাবা তাহলে তুমি তো দায়িত্ব নিয়েছো নমরুদের খোদাকে, বাবা যখন বলতে পারে না এইবার ডাকতে বলে বাবা তুমি যখন বলতে পারবে না ঠিক আছে, এইবার তোমার কাছে আমার একটা চাওয়া, নমরুদের দরবারটা দেখিয়ে দাও। বাবা বাবা চিন্তা করতেছে নমরুদ যাকে দুনিয়াতে পয়দা হতে দিবে না, নমরুদ যার ভয় করে, যার কারণে সন্তানগুলো হত্যা করে, ওই সন্তান বুঝি আমার ঘরে। আজকে যতই চিন্তা করো, যে কায়দায় আটকানোর চিন্তা করো, এমন একজন ব্যক্তি তৈরি হবে সেই জায়গা দিয়ে পতন হবে। ঠিক কিনা? যতই চিন্তা করো, নমরুদ যেমন ক্ষমতার মসনদ আটকাইতে পারে না, তামাম পৃথিবীতে যারা বাতিল দাবি করবে, ফিলিস্তিন থেকে ফিলিস্তিনে আঘাত করতেছে ইসরায়েল, ভারত আঘাত করতেছে কাশ্মীরে, মিয়ানমার আঘাত করতেছে রোহিঙ্গাদের, যতই আঘাত করো ক্ষমতার মসনদ চূর্ণ বিচূর্ণ হবে। ইব্রাহিমের উত্তর সেরা ক্ষমতার মসনদ দখল করে নিবে। الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم। কুরআনুল কারীমের 24 নম্বর সূরা 18 নম্বর পারা 16 নম্বর পৃষ্ঠা 3 নম্বর লাইনের 55 নম্বর আয়াতের প্রথম অংশ সূরাতুন নূর। আল্লাহ পাক বলে বন্ধু ক্ষমতার মসনদের চিন্তা করো না, তাম পৃথিবীতে যদি তুমি ঈমান আনয়ন করে সৎকর্মের উপর
অটল আর অবিচল থাকো। আমি আল্লাহ বলতেছি তামাম পৃথিবীর রাজ্যভার ক্ষমতার মসনদটা তোমার হাতে তুলে দিব। ফতোয়া কার? আপনি বলবেন এই কথাও বলা যাবে না, তাহলে হলো কেন? আল্লাহ পাক বলতেছেন وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ। পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফের 39 নম্বর সূরা 23 নম্বর পারা 20 নম্বর পৃষ্ঠার 10 নম্বর লাইনের 27 নম্বর আয়াত সূরা জুমার আল্লাহ পাক বলে, গোলাম আমি তো উদাহরণ দিয়েছি, আমি তো উপমা দিয়েছি, আমি তো এক্সাম্পল দিয়েছি, একটা জাতির যা দরকার আমি সব কিছু দিয়েছি। সুতরাং নমরুদের আলোচনা করলে, ফেরাউনের আলোচনা করলে যদি তোমার গাত্রতা হয় তাহলে মন্ত্রী করতে হবে তুই ফেরাউনের উত্তরসূরি, ঠিক কি না? কারণ মুসলমান আল্লাহ পাক উদাহরণ দিয়েছে কোরআনের ভিতরে, আর মুসলমান বলতে পারবো না এই কোরআনটা বাদ দেন আরেকটা কোরআন নিয়ে আসেন, সেখান থেকে বলবো। মুসলমান বলা যাবে? আল্লাহ পাক বলতেছেন আমি উদাহরণ দিয়েছি, উপমা দিয়েছি, এক্সাম্পল দিয়েছি, যা কিছু দরকার কোরআন নামক কিতাবের ভিতরে, তাহলে আমাকে বলতেই হবে, ঠিক কিনা? আর একটু জোরে বলুন ঠিক কিনা আমার বন্ধুগণ। এইবারে নমরুদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাবা তো পারলাই না, সন্তান বলতেছে বাবা নমরুদের দরবারটা দেখে দাও। আমি নমরুদের দরবারে যাব, নমরুদের যে সৃষ্টিকর্তা ওই সৃষ্টিকর্তার কালেমার দাওয়াত দেওয়ার জন্য। সন্তানের ভয় আছে, জোরে বলেন ভয় আছে। আজকে এক জাতি তৈরি হয়েছে যে সন্তানগুলো অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন যতই আসুক না কেন ভয় ভীতি অবলম্বন করে কোরআনের দাওয়াত দেয়, ঠিক কিনা? আল্লাহ পাক বলে আলাম তারা কাইফা দরাবাল্লাহু মাসালান কালিমাতান তাইয়্যিবাতান কাশজারাতিন তাইয়্যিবা আসলুহা সাবিতু ওয়া ফারউহা ফিস সামা। পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফের 14 নম্বর সূরা 13 নম্বর পারা 24 নম্বর আয়াত সূরাতুল ইব্রাহিম আল্লাহ পাক বলে, বন্ধু শোনো, কালেমার যাওয়ার দ্বারা দাওয়াত দেয়, কালেমা হলো পবিত্র, কালেমার যারা দাওয়াত দেয় আমি আল্লাহ বলতেছি কালেমার দাওয়াত ওয়ালারা, কালেমার যারা পোষণ করে আমি আল্লাহ তাদেরকে পবিত্র বলে ঘোষণা করি। ফতোয়া কার? নমরুদ দাওয়াত দিয়েছে, নমরুদের কাছে দাওয়াত দেওয়ার জন্য ইব্রাহিম আশা ব্যক্ত করলেন। এইবার বাবা বলতেছে বুঝতে পেরেছি যাকে নিয়ে ভয় সেই নাকি আমার ঘরে, মানে যেখানে হলো বাঘের ভয় সেখানেই হলো রাত্রি হয়। এ চিন্তা করেছিল সন্তানের, এই সন্তান যেন আসে নাই। আল্লাহ পাক জানা দেওয়া যায় তোর ঘরে থেকে আমি তোর ধর্মটাকে ধ্বংস করে দেব, তোর বড় খোদার মুখে সুনকালি করে আমি আল্লাহ ইব্রাহিমকে যা দিয়েছি তা জমিনে বাস্তবায়ন করব। আজকে যারা চিন্তা করে তোমাদের ভিতর থেকে এমন একজন ব্যক্তিকে বের করবে, ওই ব্যক্তি তোমাদের মস্তক ভেঙে চুরমার করে দিয়ে আল্লাহর বিধান কায়েম করবে, ঠিক কিনা? যদি না হতো কোরআনের বিধান হলো শাশ্বত, চিরন্তন, অক্ষত, আয়াতটা মুছে যেত। কেন এই আয়াতটা নাসেখ আয়াত, মানসুখ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। মানসুখ হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো রাহমাতাল লিল আলামিন যদি জমিনে আবার আসতো, ঠিক কিনা? তাহলে বোঝা গেল নমরুদের দরবারে যেরকম ইব্রাহিম দাওয়াত নিয়ে যায়, নমরুদপন্থী যারা জীবন পরিচালনা করে তাদের দরবারে ইব্রাহিমপন্থী ব্যক্তিরা দাওয়াত দিবে, এটাই হলো স্বাভাবিক। থাকবেন তো আপনারা? এই যে বৃষ্টি হবে, বৃষ্টি অপেক্ষা করে থাকবেন আমার বন্ধুগণ। শোনো, নমরুদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাবাই তো পারল না, সন্তানকে এবার বাবা দেখে দিল। ওই যে নমরুদের দরবার, এবার সন্তান চলে গেল নমরুদের দরবারে, যে ডাক দে বলে ও নমরুদ, নমরুদ। নমরুদ বাবাকে ডাকে। নমরুদ তো দেখতে পেয়েছে কচি সন্তান, মারিফতের জ্ঞান এখনো আসে নাই,
এমন একটা কায়দায় আল্লাহ পাক দিয়ে দিচ্ছে ইব্রাহিমকে। ইব্রাহিম তখন বলতেছে, নমরুদ আমি তোমার দরবারে এসেছি, তোমাকে একটা কালেমার দাওয়াত দেব। সেই কালেমা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ। নমরুদ আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি একটা কালেমা নিয়েছি, এই কালেমা গ্রহণ করা। ইব্রাহিম বলতেছে, নমরুদ বলতেছে, কিসের কালেমা, কিসের কি? তোমার আবার আল্লাহকে, আমি তো বড় খোদা। এবার ইব্রাহিম ডাকতে বলতেছে, নমরুদ তুমি বড় খোদা নয়, তোমাকে যে খ্রিস্টি যে খোদা সৃষ্টি করেছে ওই খোদার দাওয়াত তোমার কাছে আমি নিয়ে এসেছি। আল্লাহু আকবার। আপনি কালেকশন করে কালেকশন করে দিচ্ছি। ওদের একটু ওইগুলো নিয়ে আসতে বলে তাড়াতাড়ি। না 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 পাগলামো করা দেবা। আল্লাহ পাক কোরআনুল কারীমের ভিতরে বলেন, ইন্নামাল মুমিনুনা আল্লাযীনা ইযা যুকিরাল্লাহ। ঈমানদার যারা, প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার তারাই যাদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়। ফজিলাত কুলুবুহুম, ওই ঈমানদারদের অন্তরে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে ঈমানদারদের অন্তরের ভিতরে একটা কম্পনের সৃষ্টি হয়। ঈমানদারদের সামনে যখন আয়াত তেলাওয়াত করা হয়, যাদাতুহুম ঈমানা, আমি আল্লাহ ঈমানের শক্তি বাড়ায় দেয়। ওয়ালা রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালুন, আর ঈমানদার কেবলমাত্র শুধুমাত্র যার উপরে ভরসা করে তার নাম আল্লাহ। ঈমানদার কার উপর ভরসা করে? আর ঈমানদার যারা হয়, ঈমানদারদের কাজ আছে 10টি। প্রথম নম্বর আল্লাহ বলতেছি, আমি শোনো, মান আমিলা সালিহাম মিন যাকারিন আও উনসা, আমি আল্লাহ বলতে যারা ঈমানদার হয়, মুমিন হয়, আমি আল্লাহ বলি যে লোকগুলো ভালো কাজ করে, পুরুষ হোক আর মহিলা হোক, আমি আল্লাহ বলতেছি এরাই হলো ঈমানদার। তাহলে বুঝে থাকলে বলো, যারা ভালো কাজ করে তারা কি? জোরে বলুন কি? তাহলে আজকে তাফসীরুল কোরআন মাহফিল আয়োজন করা ভালো কাজ না খারাপ কাজ? জোরে বলুন কি কাজ? আপনারা কি চান তাফসীরুল কোরআন মাহফিল হোক? সকলে সহযোগিতা করতে রাজি? হাত তোলেন, কে কে করতে রাজি আছেন? নারে তাকবীর, হাত তোলেন। এই জন্য আপনি নমরুদ, এইবার নমরুদের দরবারে গেলেন, নমরুদকে তো ওই কথা বললেন। নমরুদ বলতেছে, কোন খোদা? এই খোদা আবার থাকে কোথায়? নমরুদ তো জানে না খোদা একজন আছে, ঠিক কিনা? ও কি জানে আল্লাহ একজন আছে? আজকে অনেকে জানে না আল্লাহ একজন আছে, সে বিচার করতে পারে, ঠিক কিনা? আমার বান্দাগণ, নমরুদ এবার বলতেছে, তোমার খোদা কোথায় থাকে? ইব্রাহিম ছোট্ট মানুষ বলতেছে, আর সে মহল্লায় থাকে। আর সে মহল্লা কোথায়? শূন্যের উপরে। নমরুদ বলে, ইব্রাহিম তোমার বিচার পরে হবে, তোমার সাথে বোঝাপড়া পরে হবে, আগে তোমার খোদাকে মেরে আসি। এই জন্য নির্দিষ্ট একটা সময় ঠিক করলেন, নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে। হযরতে ইব্রাহিমের কাছ থেকে শোনার পর নমরুদ চলে গেলেন শূন্যের উপরে। কোথায়? মনোযোগ আছে আপনাদের? কোথায় গেলেন? শূন্যের উপরে। এইবার বড় খোদা শূন্যের উপরে চলে গেল নমরুদ। নমরুদ যাওয়ার পর অনেক দূর যাওয়ার পর নিচের দিকে তাকায় দেখে আর তো কিছু দেখা যায় না। এখান থেকে যদি পড়ি, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, ঠিক না? নমরুদ এবার ভয়ে ওখান থেকে আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করলেন। শূন্যের উপর যখন তীরটা খুললেন, ছেড়ে দিলেন, তীরটা শূন্যের উপর ভাসতেছিল। আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বলে, মিকাইল যাও রে মিকাইল যাও, আমার বান্দা বড় আশা করে তীরটা ছুঁড়েছে, তীরটা ধরে গেল। আর তীরের মাথায় একটু রক্ত লাগায় ফিরে যা। আল্লাহ পাক কি বান্দার নিরাশ করে? যত নমরুদ পাঠিয়ে দিয়েছে। এইবার মিকাইল তীরটা ধরলেন। মিকাইল তীরটা ধরার পর তীরের মাথায় একটু রক্ত লাগিয়ে দিল, তীরটা ফিরে আসলো। তীরটা ফিরে আসার পর আমার বন্ধুগণ নমরুদের কাছে চলে আসলো। নমরুদ তীরটা নিয়ে আসলো। নমরুদ তীরটা নিয়ে আসার পর বলতেছে, ইব্রাহিম এই যে তোমার খোদাকে হত্যা করেছি। ইব্রাহিম বলে, কোন কায়দায় কিভাবে হত্যা করলে?
এবার নমরুদ বলে শূন্যের উপর চলে গিয়েছিলাম, শূন্যর উপরে চলে যাওয়ার পর শুকনো তীর নিয়ে গিয়েছিলাম, শুকনো তীরে আমি নিক্ষেপ করেছি, শূন্যের উপর থেকে ফিরে এসে দেখি রক্ত মাখা তীরে ডাগালে। সুতরাং তোমার আল্লাহ খতম। বলুন তো আল্লাহ কি খতম? আর একটু জোরে বলুন খতম। আল্লাহ পাক বলে গোলাম তমাম পৃথিবীতে মুসলমানদের করব আমি প্রতিষ্ঠিত, বাতিলদের করব আমি, বাতিলদের আমি করব ধ্বংস। সুতরাং যতই চেষ্টা করো বাতিলরা মুসলমানদের ইমানদারদের ক্ষতি করতে পারবে না। কেন? বাতিলরা তো জানে না আল্লাহর ক্ষমতা ঠিক কিনা। নমরুদ তো জানে না আল্লাহর কৌশল। মাকারু ওয়া মাকারাল্লাহ ওয়াল্লাহু খায়রুল মাকিরিন। আল্লাহর তো ক্ষমতা জানে না। নমরুদ এবার ইব্রাহিমকে যখন বলেছে, ইব্রাহিম ছোট্ট বানো, সেখান থেকে নমরুদের কাছ থেকে চলে গেলেন। জঙ্গলের ভিতরে যাওয়ার পর ঝর্ণার পানি দ্বারা ওযু করলেন। ওযু করার পর পাহাড়ের পাদদেশে পাহাড়ের সাথে গাটা খেলান দিয়ে ইব্রাহিম এবার উপর দিকে তাকায়, আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ। আল্লাহ বলে ইব্রাহিম কি খবর বলো। এইবার ইব্রাহিম বলছে আল্লাহ তুমি বেঁচে আছো। আপনারা বলেন আল্লাহ বেঁচে আছে না না? ওরা মনে করে আল্লাহ মারা গেছে, কিন্তু আল্লাহর ধরা যে কত বড় কৌশল পরবর্তী বুঝবে, ঠিক কিনা? আমার বন্ধুগণ, নমরুদ বলছে আল্লাহ তুমি যখন বেঁচে আছো, নমরুদ যে বলল তোমাকে হত্যা করেছে, আল্লাহ বলতেছে নমরুদ ইব্রাহিম নমরুদ আমাকে মারতে চেয়েছিল, নমরুদ তো জানে না আমি কি মরব। নমরুদ মনে করেছে হত্যা করার জন্য এসেছে। আমার নমরুদ যেহেতু আমার বান্দা, আমার বান্দাকে আমি নিরাশ করে ফিরে দেইনি, এই জন্য রক্ত ভরা দিছে। এইবার নমরুদকে বলো যারা আমাকে মারতে চেয়েছিল, নমরুদ কায়দায়, নমরুদ যদি মারতে চেয়েছিল আমাকে আমি ফিরাইয়া দিয়েছি রক্ত মাখা অবস্থায়। এইবার নমরুদকে বলো তোমার খেলা তুমি শেষ করেছ, এইবার আল্লাহর খেলা শুরু। কার খেলা শুরু? এইবার নমরুদের কাছে ইব্রাহিম আসলো, এসে ডাক দিয়ে বলতেছে ও ইব্রাহিম, ও নমরুদ, আল্লাহ পাক মরে নাই, বেঁচে আছে। আল্লাহ বলেছে নমরুদের খেলা শেষ, আমি আল্লাহ আমার খেলা শুরু। নমরুদ বলতেছে আল্লাহ কোন কায়দায় খেলবে দেখতে চায়, শয়তান হলে এই কায়দায় হয়, ঠিক কিনা? আমার ভাইরা, এইবার নমরুদ এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ইব্রাহিম দরবার থেকে চলে গেল। দেখা গেল নমরুদের দরবারে একটা ল্যাংড়া মাছি, খোরা মাছি খালি গনগন গনগন করে গান গায়। বলে আল্লাহু আকবার, গান গায়। নমরুদ প্রশাসনকে ডাক দিলেন, এমপি মন্ত্রী ব্যারিস্টার যারা আছে সবকে ডাক দিলেন। ডাক দিয়ে বলতেছে তোমরা একত্রিত হও, আমার দরবারে একটা মশা খালি গনগন গনগন করে শব্দ করে আর গান গায়। আমার তো ভয় হয়, আমার তো ভয় হচ্ছে এই মশার ডাক দুনিয়ার কোনো সাধারণ মশার ডাকের মতো না। আল্লাহু আকবার। এইবার নমরুদের দরবার থেকে একজন ডাক দিয়ে বলতেছে ও আমার খোদা, ও আমার খোদা, দুনিয়ার অনেক মশার ডাক শুনেছি, কিন্তু আপনার দরবারে যে মশার ডাক, এই মশা দুনিয়ার কোন জাগতিক মশা মনে হয় না, এটা মনে হয় পরকালের মশা। গুনগুন করতে করতে নমরুদের কান দিয়ে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট চলে গেল। নমরুদের মাথার ভিতরে কামড় দেয়। নমরুদ ডাক্তারদেরকে ডাক দিলেন, ডাক্তাররা ঔষধ খায়, যতই খাওয়ায় ততই খালি বেশি। আছে না নাই? জোরে বলুন আছে না নাই? এইরকম কায়দায় এখনো চলে, যতই ঔষধ খায় ততই রোগ বাড়ে। সুতরাং এখান থেকে নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে আপনার জীবন কোন কায়দায় চলতেছে। যদি নমরুদের কায়দায় চলে, যতই খাওয়ান কাজ হবে না, বাংলার জমিন তোমার ভাগ্য হবে না, সিঙ্গাপুর তোমার জীবন যাবে। আমার বান্দাগণ এইবার কান লাগান। নমরুদ শুধুমাত্র আঘাতের জন্য লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে। লাফালাফি শুরু করতেছে, যতই ওষুধ খাওয়ায় কাজ হয় না। সকল বুদ্ধিজীবী এক জায়গায় একত্রিত হলো। বুদ্ধিজীবীগুলি এক জায়গায় একত্রিত হয়ে বলতেছে নেতার মাথায় কিল মারো। কি মারবে?
নেতার মাথায় কিল মারো। একজন আল্লাহ, নমরুদ বলতেছে ওম শান্তি। যারা বানা মানে মুসলমান সম্য বিবার ত্রিসম সম্য বিবন নম সম কৃষ্ণ নম ধমন নম সম ওম শান্তি। নমরুদ খালি ওম শান্তি ওম করে। এবার বলল নেতার মাথায় যখন কিল মারলে শান্তি হয়, তাহলে এবার গণহারে মারো কিল। এইবার নেতার মাথায় জনগণ যার আশা ছিল গণহারে কিল মারে, আর নেতা কয় ওম শান্তি। এইবার বন্ধুগণ, এইবার কিল মারতে মারতে নেতার মাথার কাজ করে না, আবার আঘাত শুরু, আবার কামড়া কামড়ি শুরু হয়। নেতা আবার লাগায়। এইবার বুদ্ধি দেওয়া পরামর্শ দিল, নেতার মাথায় কিল হবে না, এইবার জুতার বাড়ি। কিসের বাড়ি? আর একটু জোরে বলুন, কিসের বাড়ি? জুতার বাড়ি। তাহলে সর্বপ্রথম জুতার বাড়ি শুরু হয়েছে কার সময়? জোরে বলুন, বোঝেননি আপনারা? তাহলে কথা বলুন, সর্বপ্রথম জুতার বাড়ি কার সময়? নমরুদের সময়। সর্বপ্রথম জুতার বাড়ি শুরু হলো নমরুদের সময়। ওই জুতা ঘুরতে ঘুরতে আসলো ইরাকে বুশের গালে। আমরা আলেম ওলামা চিন্তা করে ওই জুতা যেন হিজরত করতে করতে কোন দেশে আসে। এইবার জুতা হিজরত করতে করতে ইন্ডিয়াতে আসলো। ইন্ডিয়ার পর চিন্তা করলাম, এত অত্যাচার নির্যাতন নিপীড়ন হয়, ওই জুতা কি বাংলাদেশে হিজরত করতে পারে না? এরপর দেখা গেল হিজরত করলো বাইতুল মুকাররমে। যখনই নেতা কোরআন সুন্নাহর বিরুদ্ধে কথা বলে যে, তখনই একটা জুতা মেরেছে। জুতাটা নেতার গালে না লেগে টেবিলের উপরে পড়েছে। গরিব মানুষ চিন্তা করলো, একটা জুতা মারলাম যখন ক্ষতি হয়ে গেল, ওই আরেকটা জুতা নিয়ে যে কি করব। এইবার নেতা যখন দেখেছে ভাব খারাপ, পলায়ন করতেছে, গরিব মানুষ বাম্পারে জুতা এবার তুলে মেরেছে, জুতা পড়েছে গাড়ির উপরে। নেতা যখন কার্যালয়ে ঢুকেছে তখনও জুতা। এবার পিয়ন বলতেছে ডাক দিয়ে, নেতার গাড়িতে জুতা কে? কি নেতার গাড়িতে জুতা কা? এইবার পিএস কে নেতা ডাকতে বলতেছে, পিয়ন বলে কি? বলতেছে নেতার গাড়িতে জুতা কা? বলছে আমি জুতা খালাম, ও জানলো কেমনে? আমার বন্ধুগণ, তাহলে বোঝা গেল দুনিয়াতে যারা আল্লাহ বিরোধী শক্তি হয়, আল্লাহ পাক তাদের লাঞ্ছিত অপদস্থ করে করে জমিন থেকে উঠায়া দেয়। ঠিক না? এখান থেকে শিক্ষা নিতে হবে। যারা আল্লাহ বিরোধী শক্তি হবে, আল্লাহ পাক জমিন থেকে এদেরকে নাস্তানাবুদ করে তুলে দেবে। ঠিক কিনা? আমার বন্ধুগণ, নমরুদের জুতার বাড়িতে আর কাজ হয় না। এইবার চিন্তা করলো জুতার চাইতে বড় জিনিস দরকার। জুতার চাইতে বড় জিনিস এইবার লাঠি পেল। লাঠি পাওয়ার পর বন্ধুগণ, এইবার জনগণ লাঠি দিয়ে মারতে থাকলো। একজন ব্যক্তির ক্রোধ ছিল, নমরুদ তাকে অত্যাচার করেছিল। এইবার ব্যক্তিটা বড় একটা লাঠি নিয়ে নমরুদের মাথাতে যখন মেরেছে, নেতার মাথা সুরসির, মশা খুরুদ, মশা বিদায়। তাহলে বোঝা গেল ইহুদি নাস্তিকদের, আল্লাহ বিরোধী শক্তিদের শেষের কারবার হলো জুতার বাড়ি নয়, বাঁশের লাঠি। ঠিক কিনা? আজকে যারা আল্লাহ বিরোধী শক্তি হয়, এদের শেষ মোকাবেলা হলো বাঁশের লাঠি। ঠিক কিনা? সুতরাং এখন থেকে আপনাকে চিন্তা করতে হবে, আপনি আল্লাহর পক্ষে থাকবেন না আল্লাহ বিরোধী শক্তি হবেন। যারা আল্লাহ বিরোধী শক্তি হয়, ওই ব্যক্তির কখনো আনুগত্য করা যাবে না। বুঝে আসে আপনাদের? তাহলে সর্বপ্রথম ইব্রাহিমের বাধা দিল কে? আরেকটু জোরে বলেন, কে? ইব্রাহিমের বাধা দিল ইব্রাহিম। শেষ করে দেবো না, আমাদের প্যাকেট হতে এখনো বাকি আছে প্রায় 1 ঘন্টা, প্যাকেট কমপ্লিট। তাহলে এইভাবে আপনারা বললে তো আমরা এই আলোচনাটা আমি তুলে নিয়ে গেছিলাম অন্য জায়গায় থেকে, এটা ডাইভার্ট হয়ে গেল। কি করবেন এখন? আকাশের অবস্থা খারাপ। আপনি ঠিক আছে না? কেন এখানে তো আমার আলোচনাটা আমার মতো করে সাজায় নিয়ে আসছেন। না না, বাপজনরা যেটা করছে এটা ঠিক। কেন? পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যারা পরিস্থিতির উপর দেখিয়ে সিদ্ধান্ত তড়িৎ গতিতে নিতে পারে, এরাই হলো বুদ্ধিজীবী। ঠিক না? নেওয়া দরকার। কিন্তু এখন আল্লাহ পাক আকাশটা ক্লিয়ার করে দিয়েছে,
আল্লাহ পাকের আমরা আল্লাহর ওলির দরবারে এসেছি তাওয়াজ্জুদ ফয়েজের বরকতে আল্লাহ পাক দিয়েছে, এই জন্য বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আর একটু জোরে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। এই জন্য বোঝা গেল আল্লাহ পাক জানা দেয় গোলাম রে, তামাম পৃথিবীতে যারা আল্লাহ বিরোধী শক্তি হবে, যারা আল্লাহ দ্রোহী শক্তি হবে, এদের সর্বপ্রথম বাধা দিতে পারে পিতা হিসাবে ও ইমানদারদেরকে বাধা দিতে পারে। সুতরাং ওই বাবা যদি তোমার বিরোধী হয়, ইনিস্তাহাব্বুল কুফরা আলাল ঈমান, ঈমানের চাইতে যদি কুফরকে বেশি ভালোবাসে, ওই বাবার আনুগত্য করার দরকার না। ফতোয়া কার? আল্লাহ পাক পরের অংশ বলতেছেন ইমানদার তাহলে যদি বাবার আনুগত্য করে মুখটা ফিরিয়ে নেয়, আল্লাহ পাক বললেন তোমরা জালিমের অন্তর্ভুক্ত হবে। এই জন্য আমরা জালিম হতে চাই না মুমিন হতে চাই? আর একটু জোরে বলেন জালিম না মুমিন? মুমিন তামাম পৃথিবীতে যারা হয় আল্লাহ পাক তাদের সঙ্গে থাকে। যারা মুমিন হয় মুমিনদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার। আল্লাহর পক্ষ থেকে কি? আরেকটু জোরে বলুন কি? এক নম্বর পুরস্কার আল্লাহ পাক বলেন ফালা নুহিয়ান্নাহু হায়াতান তাইয়্যিবা। আমি আল্লাহ বলতেছি যারা ঈমানদার হয়, যারা মুমিন হয়, আমি আল্লাহ এই মুমিনদের সর্বপ্রথমে ঈমানদারদের হায়াতে তাইয়্যিবা দিয়ে দে। মান আমিলা সালিহাম মিন যাকারিন আও উনসা, 16 নম্বর সূরা 14 নম্বর পারা 17 নম্বর পৃষ্ঠা 7 নম্বর লাইনে 97 নম্বর আয়াতের প্রথম অংশ আল্লাহ পাক বলে ঈমানদার যারা, ওই ঈমানদার ভালো কাজ করবে, পুরুষ হোক আর মহিলা হোক, যারাই ভালো কাজ করবে তারাই হলো ঈমানদার, তারাই হলো মুমিন। আর মুমিন যারা হয় মুমিনদেরকে আমি আল্লাহ প্রথম নম্বর পুরস্কার দেই হায়াতে তাইয়্যিবা। ফতোয়া কার? আর একটু জোরে বলেন ফতোয়া কার? আল্লাহ পাক বললেন মুমিনদেরকে কি দেই? জোরে বলুন হায়াতে তাইয়্যিবা। 2 নম্বর পুরস্কার আল্লাহ পাক বলতেছে শোনো, আল্লাহ পাক বলে আল্লাহু ওয়ালিয়্যুল্লাযীনা আমানু ইউখরিজুহুম মিনাল যুলুমাতি ইলান নূর। আমি আল্লাহ 2 নম্বরে বলতেছি ঈমানদার যারা ঈমান আনয়ন করে, ঈমানদার হয়, আমি আল্লাহ তাদের বন্ধু হয়ে যায়। আর 3 নম্বরে বন্ধু হওয়ার পর ইউখরিজুহুম মিনাজ যুলুমাতি ইলান নূর, ওই ঈমানদারকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে আমি আল্লাহ নিয়ে যাই। তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে কয়টা পুরস্কার দিলেন? আর একটু জোরে বলেন কয়টা? 3টা পুরস্কার দিলেন। 4 নম্বর আল্লাহ পাক বলেন শুধু তাই নয়, হায়াত বৃদ্ধি করে দেয়। 2 নম্বরে বন্ধ হয়ে যায়। 3 নম্বর থেকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যায়। 4 নম্বর ঈমানদারদেরকে আমি আল্লাহ তামাম পৃথিবীর মানুষদের কলিজার ভিতরে ওই ঈমানদারের জন্য মহব্বত সৃষ্টি করে দেয়। চিৎকার দেবেন আল্লাহু আকবার। ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত সায়াজআলু লাহুমুর রাহমানু উদ্দা। আল্লাহ পাকের কোরআনুল কারীমের 19 নম্বর সূরা 16 নম্বর পারা 11 নম্বর পৃষ্ঠার প্রথম নম্বর লাইন 96 নম্বর আয়াত সূরাতুল মারিয়াম আল্লাহ পাক বলে গোলাম ইন্নাল্লাযীনা আমানু, ইন্না হরফ মুশাব্বাহাত বিল বিল, আল্লাযীনা ইসমে মাউসুলা। 2 জায়গায় আল্লাহ পাক একত্রিত করে দিয়েছে। জাতির লোকেরা শোনো শোনো, যারা ঈমান আনয়ন করে সৎ কর্ম করে, আমি আল্লাহ বলতেছি তামাম পৃথিবীর মানুষের কলিজার ভিতরে ওই ঈমানদারদের জন্য মহব্বত সৃষ্টি করে দে। সুতরাং এক ব্যক্তিকে বন্দী করে যে কোনো কায়দায় করে অপরাধী বানানো সম্ভব নয়। ওই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ পাক তামাম পৃথিবীর মুসলমানদের কলিজার ভিতরে মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছে, ঠিক কিনা? তার প্রমাণ ঈমান আনয়ন করে সৎকর্ম করেছে। আমরা করতে রাজি আছি না নাই? জোরে বলে আছি না না? আমার বান্দাগণ, এই জন্য ঈমান আনয়ন করে যারা, ঈমানের প্রতি অবিচল থাকে যারা, আল্লাহ পাক বলেন ওই ব্যক্তির জন্য তামাম পৃথিবীর মানুষের কলিজার ভিতরে আমি আল্লাহ মহব্বত সৃষ্টি করে দেই। ফতোয়া কার? আর একটু জোরে বলেন ফতোয়া কার? শুধু তাই নয়,
ওই ইমানদার যদি ইমানের বলে বলিয়ান হয়, ইউসাব্বিতুল্লাহুল্লাযীনা আমানু বিল কওলি সাবিত ফিল হায়াতিদ দুনিয়া ওয়া ফিল আখিরাহ। আল্লাহ পাক বলে, গোলাম শুনো, ইমানদার যারা দাবি করে, ইমানের বলে যারা বলিয়ান হয়, আমি তো মানুষের কলিজার ভিতরে তার জন্য মহব্বত সৃষ্টি করে দিব। এরপরে ওই ইমানদারদেরকে বলতেছি, শোনো, তামাম পৃথিবীতে আমি তোমাদের করব প্রতিষ্ঠিত, আর যারা জালিম হবে, ইমান বিরোধী হবে, ওই ব্যক্তিদের করব আমি বিভ্রান্ত। অর্থাৎ বোঝা গেল ইমানদাররা দুনিয়াতে হবে প্রতিষ্ঠিত, আর জালিমরা হবে প্রতারিত। ঠিক কিনা? অত্যাচার করতেছ, আজকে নির্যাতন করতেছ, খুলে পাচ্ছ না, কিন্তু আল্লাহ পাক বলে, বন্ধু, অত্যাচার করে, নির্যাতন করে, নিপীড়ন করে যা কিছু চালাক, আমি বুঝি দেখি না? শোনো, আমি বুঝি দেখি না? ওয়ালা তাহসাবান্নাল্লাহা গাফিলান আম্মা ইয়ামালুয যালিমুন। 14 নম্বর সূরা 13 নম্বর পারা 19 নম্বর পৃষ্ঠা 13 নম্বর লাইনে 42 নম্বর আয়াতের প্রথম অংশ সূরাতুল ইব্রাহিম। হাফেজে কোরআন যারা আছে তারা জানতেছে, ঠিক কিনা? আমার ভাইরা, আল্লাহ পাক বলে, বন্ধু, আজকে ক্ষমতার পাওয়ার আছে, আজকে শক্তি আছে, তোমার সব পাওয়ার আছে, পাওয়ারের বলে অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন করো। তুমি কি মনে করেছ আমি দেখি না? তোমার অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন সবকিছু দেখি। ইন্নামা ইউআখিরুহুম লিয়াউমিন তাশখাসু ফিহিল আবসার। আমি শুধু দেখি, আমি আল্লাহ পাক চোখ দ্বারা দেখি, কিয়ামতের ময়দানে এদেরকে আমি আল্লাহ অন্ধ করে উঠাবো। দুনিয়া আমাল হায়াতুদ দুনিয়া ইল্লা মাতাউল গুরুর। দুনিয়ার জীবন ছলনামি তোমাকে ছলনায় ফেলে দিয়েছে। হাবিতাত আমালুহুম ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ। দুনিয়ার আমল শেষ, আখিরাতের আমল শেষ, আজকে তোমার পালানোর কোনো পথ নাই। সুতরাং মারো, কাটো, বন্দি করো, যা কিছু করো না কেন, কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর দরবারে দাঁড়াতে হবে। ঠিক কিনা? আজকে তোমার ক্ষমতা আছে, তুমি মুসনদের পাওয়ারে আছো, অত্যাচার করতেছো, কিন্তু আল্লাহ রাসূল বলতেছেন, প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে আমি তার অধীনস্থদের ব্যাপারে আমি জবাবদেহি করাবো। কুল্লুকুম রাইন। আমি তো তাদেরকে যে প্রত্যেক কিন্তু দায়িত্বশীলদের আমি জবাবদেহি করাবো। সুতরাং আপনার দায়িত্ব আছে, আজকে আপনি স্কুলের টিচার, হেড টিচার, আপনি যদি আপনার অধীনস্থদের উপর অন্যায় ভাবে কোনো কিছু করেন, কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর কাছে আপনি ধরা খাবেন। আজকে প্রশাসনের কাতারে আছেন, আপনার অধীনে মুসলমান হওয়ার পর যদি খারাপ কোনো কিছু হয়, আঘাত হয়, আল্লাহর দরবারে দাঁড়াতে হবে। আজকে আপনি পাওয়ারে আছেন, যদি আপনার অধীনে কোনো কিছু অপরাধ হয়, আল্লাহর দরবারে দাঁড়াতে হবে। ঠিক কিনা? সুতরাং যে যার অবস্থান থেকে ইমানদার হওয়ার দরকার আছে না নয়? জোরে বলুন, আছে না নয়? আল্লাহ পাক বলেন, ইমানদারদের করব দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত, আর ইমান বিরোধী শক্তিদের করব আমি বিভ্রান্ত। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত নমরুদ ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরাউন কি ক্ষমতা পাইছিল? আর একটু জোরে বলুন, পাইছিল? নমরুদ যতক্ষণ ক্ষমতায় ছিল, ইব্রাহিম ক্ষমতা পায় নাই। ফিরাউন যতক্ষণ ছিল, মূসা ক্ষমতা পায় নাই। আমার বন্ধুগণ, আল্লাহ রাসূল যতক্ষণ পর্যন্ত আবু জেহেল ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ রাসূল মদিনার মসনদ পায় নাই। সুতরাং বোঝা গেল, ইমান বিরোধী, ইসলাম বিরোধী শক্তি যখন জমিনে থাকবে না, তখনই আল্লাহ পাক ইমানদারদেরকে ক্ষমতা দিবে। সুতরাং ইমান বিরোধী শক্তিদেরকে দুনিয়া থেকে সমূলে উৎপাদন করে দিয়ে, বিদায় করে দিয়ে, এরপর আল্লাহ পাক तमाम পৃথিবীর ক্ষমতা দিবে মুসলমানদের হাতে। ঠিক কিনা? মনে হয় সেই সময় আসতেছে, কেননা শেষ জামানা মুসলিম বিশ্বগুলোতে অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়নের স্টিম রুলার চলতেছে। ঠিক কিনা? জোরে বলেন, ঠিক কিনা? আমার বন্ধুগণ, মনে হয় হযরতে ইমাম মেহেদীর আগমন হবে। সিমটম দেখে যেটা বোঝা যাচ্ছে, আল্লাহ রাসূল বলেন, ইমাম মেহেদীর আগমন হবে ওই সময়, আমি ওফাত গ্রহণ করার পর সিরিয়ার ভিতরে একটা সাদা গম্বুজওয়ালা মসজিদ হবে। ওই মসজিদের ভিতরে দুইটা বর্ণনা এসেছে। ওই মসজিদের ভিতরে এশার নামাজের সময় হযরতে ঈসা আলাইহিস সালাম দুইজন ফেরেশতার কাঁধে ভর করে আসবে। মতান্তরে আরেক বর্ণনা আছে, ফজরের নামাজের সময় দুইজন ফেরেশতার কাঁধে ভর করে এসে ওই মসজিদ
মসজিদে নামবে হযরতে ঈসা। এই মসজিদ অটোমেটিক্যালি তৈরি হয়ে গেছে সিরিয়ার ভিতরে, আর সৌদি রাজ পরিবারের ভিতরে 3টা বিভক্তি হয়ে যাবে। আর আল্লাহর মুআবিয়ার বংশ হতে 70,000 ব্যক্তিকে হত্যা করবে একটা জঙ্গি গ্রুপ বের হবে। এই জঙ্গি গ্রুপ হলো আইএস। এই জঙ্গিরা আজকে হত্যা করতেছে মুসলমানদেরকে। তার সিমটম দেখে বোঝা যাচ্ছে হয়তো হযরত ইমাম মেহেদীর আবির্ভাব অতি সন্নিকটে, ঠিক কিনা? জোরে বলুন ঠিক কিনা? আর একটা মহিলারা বুখারী শরীফের জিলদাসানে বাবুল কিতাবুল মুহারিবিন 780 পৃষ্ঠা 3 লাইন পরের হাদিস। এই হাদিসের ভিতরে আবু হুরায়রা আর আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বর্ণনা। আল্লাহ রাসূল বলেন শেষ জামানায় মহিলারা চাকরির ভিতরে লেগে যাবে, পাতলা পাতলা কাপড় পরিধান করবে। আজকে বোঝা যায় মহিলারা যেখানে যায়, বাজারে মহিলা, এরপরে শপিং এ মহিলা, যে জায়গায় যায় সে জায়গায় মহিলা। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে মনে হয় এটাই শেষ মুহূর্ত, ঠিক কিনা? আজকে মহিলাদের পর্দা লাগে না, অথচ আল্লাহ পাক বলে ওয়াকরুনা ফি বুয়ুতিকুন্না ওয়ালা তাবাররুজনা তাবাররুজাল জাহিলিয়াতিল উলা। পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফের 33 নম্বর সূরা 22 নম্বর পারা 33 নম্বর আয়াতের ভিতরে আছে সূরাতুল আহজাব। আল্লাহ পাক বলে মহিলাদের আমি নির্দেশ দিলাম মহিলারা ঘরের ভিতরে থাকবে। নির্দেশ কার? যদি ঘর থেকে বের হয় ঘরের সিমটম নিয়ে বের হবে। অর্থাৎ ঘরের 2টা জানালা থাকে, চোখটা খোলা রাখতে পারে, একটা দরজা থাকে, মুখের অংশটুকু বের করতে পারে। এই কায়দায় যদি মহিলা চলে, আল্লাহ পাক বলেন এরা হলো ঈমানদার। আর জাহেলি যুগের নারীদের মতো যারা নিজেকে উদ্যাপন করে চলে বেড়ায়, নিজেকে অলঙ্গ করে নিয়ে যায়, এরা হলো জাহেল, ঠিক কিনা? আজকে এটা ছেড়ে দিয়ে মহিলারা পর্দার দিকে নাই, এমন ভাবে চলতেছে আর বলতেছে ইফটিজিং চলে না। আমি তো বলি তুমি এমন ভাবে চলতেছ, 20 বছরের বুড়ির গায়ে কোনো কাপড় নাই, শরীর গায়ে কাপড় নাই, 80 বছরের বুড়ির গায়ে পর্দা। বলুন তো বন্ধুগণ, পর্দার দরকার বুড়ি না শরীর? জোরে বলেন, বুড়ি না শরীর? ওই শরীর এমন ভাবে যাচ্ছে আর এমন ভাবে গেলে দুলে যাচ্ছে, যুবকরা বলতেছে সুন্দরী চলেছে। জোরে বলো, সব মুখস্থ। অত বলবে মিষ্টি যেমন খোলা থাকলে মশা মাছিগুলো বসে, এটা গুয়ে মাছিও বসে, ভালো মাছিও বসে। তুমি যখন বেগানা নারী হিসাবে নিজেকে উপস্থাপন করে রাজপথে তুমি চলতে থাকবা, ইমানদারের চোখও একবার যেতে পারে, বেঈমানের চোখও যেতে পারে, ঠিক কিনা? সুতরাং পর্দার দরকার আছে না? আমার বান্দাগণ, কিন্তু আজকে সেই পর্দা মানে না, সিরিয়াল দেখতেছে। ওই হিন্দুস্তানের আজকে শুধুমাত্র সিরিয়াল না, আজকে আবার হিন্দুস্তানের রাজনীতিও গ্রহণ হয় কি হয় না? অথচ আল্লাহ রাসূল নাসাই শরীফের 2য় খণ্ড 63 পৃষ্ঠা 12 লাইন পরের হাদিস, হযরতে আবু হুরায়রার বর্ণনা। আল্লাহ রাসূল বলেন এই হিন্দুস্তানের সাথে আমার যুদ্ধ হবে, আর যুদ্ধে যদি আমি রাসূল বেঁচে থাকতাম আমার জান মাল খরচ করে দিতাম, আর যদি আমি শাহাদাত বরণ করতাম আমার আল্লাহ উত্তম শহীদের মর্যাদা দিত। আল্লাহ রাসূল যাদের সাথে যুদ্ধ করতে চায় তাদের নীতি দ্বারা গ্রহণ করে, তাদের নীতি দ্বারা জীবন দ্বারা পরিচালিত করে, আর কোশ্চেন কেন মুসলমান হতে পারে না, ঠিক কি? তার প্রমাণ বুখারীর হাদিস, মান তাশাব্বাহা বিকওমিন ফাওয়া মিনহুম, রাওয়াহুল বুখারী ওয়া ক্বালাল বুখারী ওয়া হাযা হাদিসুন সহিহ রাওয়াহু মুত্তাফাকুন আলাইহি। 76 সব হাদিস এসেছে। আল্লাহ রাসূল বলেন যার সাথে যার বন্ধুত্ব তার সাথে তার হাসর। আল্লাহকে যারা গালি দেয়, রাসূলকে যারা গালি দেয়, আর যারা গালি দেয় তাদেরকে যারা জায়গা দেয়, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, তাদের জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তুমি কোনোদিন আল্লাহওয়ালা হতে পারো না, ঠিক কি না? যারা কথা বলে না আমার বিশ্বাস তাদের সন্দেহ আছে, ঠিক কিনা? সুতরাং আপনার যদি সন্দেহ হয়, আল্লাহ রাসূলের হাদিস সন্দেহ করলেন, কোরআনের বর্ণনাগুলো করলেন, আল্লাহর দরবারে আপনাকে দাঁড়াতে হবে। কোন ব্যক্তি সন্দেহ করলে ঈমান থাকবে না? জোরে বলেন থাকবে? তাহলে বোরকার দরকার আছে না নাই? এখন এক শ্রেণীর আমাদের হুজুর কেন বলতে হবে, এক শ্রেণীর হুজুর দাড়ি রেখেছে, টুপি রেখেছে, মুফাসসির মাওলানা বক্তা,
হাফেজকারী, অনেক কিছু হয়েছে। ও 5 ওয়াক্ত নামাজি, ওর টুপি আছে, পাকড়ি আছে, সব আছে, কিন্তু মেয়েকে যখন কোচিং এ নিয়ে যায় ওর গায়ে কিছুই নাই। 3 পিস ছিল, এই স্টার জলসা, স্টার প্লাস, জি বাংলা দেখে 1 পিস। তাহলে 1 পিস যদি হয়, একটা মেয়েকে তো আল্লাহ পাক বুক দিয়েছে, শরীর দিয়েছে, আপনার শরীরে যদি 1 পিস থাকে পাহাড়ের মতো দেখা যাবে, আর পাহাড়ের মতো হলে তো জনগণ ঢালাবে। তাহলে জনগণের কেন দর? কেন আল্লাহ পাক বলেন যুজ্ঞিনা লিন্নাসি হুব্বুশ শাওয়াতি মিনান নিসা। আমি আল্লাহ পাক বলতেছি যে নারীদেরকে কামনা বাসনা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, পুরুষদের চিন্তা চেতনা তার দিকে ডাকবে। সুতরাং ফলটাকে যদি, মিষ্টিটাকে যদি আবর্জনার হাত থেকে, মিষ্টিটাকে যদি আপনি ডায়রিয়ার হাত থেকে বাঁচাতে চান, ওইটা হওয়া থেকে আপনি পবিত্র রাখতে চান, এটার জন্য যদি আপনাকে ঢেকে রাখতে হয়, তাহলে ঈমান আর আমল বাঁচাতে হলে অবশ্যই বোরকার বিকল্প নাই, ঠিক কিনা? আজকে এটা নাই, আজকে এটা করতেছে না, শুধুমাত্র নিজেকে প্রেজেন্টেশন করতেছে, কে কোন কায়দায় উপস্থাপন করতে পারে। নায়ক নায়িকা, আল্লাহ রাসূল বলতেন একজন গায়িকা পতিতার চাইতে চরিত্রহীন। আজকে যে নায়ক নায়িকার আপনি আদর্শ গ্রহণ করেন, ওই নায়ক নায়িকাগুলো শরীর বিক্রি করে খায়, তাদের আদর্শ যারা নেয়, তারা যদি জাহান্নামের মধ্যে যায়, আপনিও জাহান্নামে যাবেন, এতে কোনো ভুল নাই, ঠিক কিনা? যারা বলেন ঠিক কিনা? কারণ আপনার আদর্শ অন্য কেউ নয়, আপনার আদর্শ বিশ্বনবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাহ পাক বলেন লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ। পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফের 33 নম্বর সূরা 21 নম্বর পারা 19 নম্বর পৃষ্ঠা 13 নম্বর লাইনের 21 নম্বর আয়াতের প্রথম অংশ আল্লাহ পাক বলে মুসলমান দাবি করেছে, ঈমানদার হয়েছে, দুনিয়ার কোন তন্ত্র মন্ত্র গ্রহণ করে আদর্শ ধারণ করার দরকার নাই। যদি আদর্শ ধারণ করো, বিশ্ব নবীর আদর্শ ধারণ করো। তারা বলুন তো, বিশ্ব নবীর জীবনে সমাজনীতি ছিল কি ছিল না? অর্থনীতি ছিল কি ছিল না? পরিবার নীতি ছিল কি ছিল না? রাষ্ট্রনীতি ছিল কি ছিল না? এইবার বলুন, রাজনীতি ছিল কি ছিল না? জোরে বলো, জোরে বলো। তাহলে যে বন্ধুগণ, বিশ্বনবীর আদর্শ যদি গ্রহণ করতে হয়, তাহলে বিশ্বনবীর কায়দায় এটাও গ্রহণ করলাম, ঠিক কিনা? আজকে অনেকে বলে হুজুর রাজনীতি করবো না, তাহলে কোরআনটা কখনো পূর্ণাঙ্গ হবে না, অপূর্ণাঙ্গ হবে। হাতে রেখে বলতেছি, যদি আপনি বলেন কোরআনের ভিতরে রাজনীতি নেই, খোদার কসম কোরআন হাতে রেখে বলতেছি, তাহলে কোরআন কোনোদিন পূর্ণাঙ্গ হবে না। হবে কি? তাহলে কোরআনের ভিতরে সব কি আছে? তবে হ্যাঁ, আপনারা বলেন আমরা রাজনীতি করি, বলি না ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করি। আমরা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করি না, আমরা যেটা করি তার নাম ধর্মীয় রাজনীতি, ঠিক কিনা? সুতরাং ধর্মীয় রাজনীতি কোরআনের ভিতরে আছে, এটা করবই। যারা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে, পরিকল্পনা করবে, সময় একটি রাখবে, এমন আঘাত শুরু হবে, তোমরা পালাবার জন্য এদুরের গর্ত খুঁজে পাবে না। সুতরাং কোরআনের কথা তো বলতেই হবে। আপনি যেই দাবি করেন মুসলমান হলে কোরআনের বাইরে যাওয়া যাবে? জোরে বলেন যাবে? আমি কোরআনের বাহিরে একটা কথাও বলেছি আপনাদের কাছে, দলিল সহ বলি নাই। আমার বান্দাগণ, কেননা বক্তা জ্ঞানেন কোরআনগুলো কথা বলার জন্য। আল্লাহ পাক বলেন, গোলাম রে শোনো, ওয়ালাম ইয়াজআল্লাহু ইওয়াজা। আমি আল্লাহ বলতেছি, শোনো, কোরআন পেয়েছো, প্রশংসা করতেছো আমার, এবার প্রশংসা যদি করো তাহলে পরের অংশের প্রশংসা হলো কোরআনের ভিতরে যা কথাগুলো আছে সকল কথাগুলো তুলে ধরতে হবে। ফতোয়াকার, জোরে বলেন ফতোয়াকার। আর যদি তোমরা শোনো, এই কথাগুলো যারা মনোযোগ সহকারে শুনেছে তাদের জন্য উপকার। আল্লাহ পাক বলতেছেন, আল্লাযীনা ইয়াসতামিউনাল কওলা ফায়াত্তাবিউনা আহসানাহু উলাইকাল্লাযীনা হাদাহুমুল্লাহ। গোলামেরা শোনো, আল্লাযীনা ইসমুসুলা ইয়াসতামিউনা, এটা হলো মুজারের সিগা। মৌসুলার পর আল্লাহ মুজারের সিগা ব্যবহার করে জানা দিলেন, কোরআনটা তোমরা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবা। আর বক্তা যে ফায়াত্তাবিউনা আহসানাহু, যদি কোরআনের কথাগুলো বলে তাহলে তোমরা কোরআনের কথার অনুসরণ করবা। ফতোয়া দিলেন কে? আরেকটু জোরে বলেন, ফতোয়া দিলেন কে? আল্লাহ যদি ফতোয়া দেয়, কোরআনের যা
বলছি এটা সত্য কিনা? ওয়ামান আসদাকু মিনাল্লাহি কিলা, আমি আল্লাহ বলতেছি আমার কথা হলো সত্য। আল্লাহু ওয়াদাল্লাহি হাক্কুন, আমি আল্লাহ বলতেছি আমার ওয়াদা হলো সত্য। তাহলে আমি ওয়াদা করলাম, ওয়াদা সত্য, যা বললাম সেটা হলো সত্য। তাহলে এবার আল্লাহ পাক বলেন সত্য কথাগুলো তোমরা মেনে নাও। যদি মেনে নে ফায়াত্তাবিউনা হাসানাহু, এর অনুসরণ করো। উলাইকাল্লাযীনা হাদাহুমুল্লাহ, যারা শুনে এবং কোরআনের কথা মেনে নেয় আমি আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত দিই। আর যারা হেদায়েত আর রহমত পায় তাদের জন্য আমি আল্লাহ পাক তাদের জান্নাত দিই। আল্লাহু আকবার। জান্নাত পাবেন আল্লাহর কাছে। তাহলে ইবাদত করতে হবে কার? আল্লাহর। আল্লাহর ইবাদত করে শিরক ছাড়তে হবে, কুফরি মতবাদ থেকে দূরে রাখতে হবে। আল্লাহর ইবাদত মানে কি? আল্লাহর ইবাদত মানে কি শুধুমাত্র শুনে যাওয়া এইরকম নামাজ পড়া লাগবে কি লাগবে না? আপনি ইসলামে আন্দোলন করেন, আপনি বিভিন্ন দল করেন, আপনি যা কিছু করেন না কেন, মুসলমান দাবি করলে আপনাকে নামাজ পড়তে হবে। বুখারী শরীফের হাদিস, আউয়ালু মা ইউহাসাবু বিহিল আবদু ইয়াউমাল কিয়ামাতি আস-সালাহ। কিয়ামত ময়দান যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম যার বিচার করবে সেটা হলো নামাজ। কিসের? নামাজ। আর একটু জোরে বলতে হবে কিসের? আজকে নামাজ পড়ে না যুবকেরা, শুনেছি অনেক যুবক নামাজ পড়ে না। আপনি যদি নামাজ না পড়ে আপনি যা কিছু করেন না কেন আপনার কোনো কিছু কাজে আসবে না। হাবিতাত আমালুহুম ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ, দুনিয়া আখিরাতের আমলগুলো বিনষ্ট করে দিবেন কে? আল্লাহ। জোরে বলুন দিবেন কে? কাফির আর মুশরিক, কাফির আর মুসলমানের সাথে একটাই হলো পার্থক্য, মুসলমান নামাজ পড়ে, কাফির নামাজ পড়ে না। এই জন্য আমরা প্রত্যেকে নামাজ পড়তে চাই কি চাই না? সকলেই চাই কি চাই না? যারা 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, একটা হাদিস এসেছে আল্লাহ রাসূল বলেন, ইজা উদিয়াল মাইয়াতু ফি কবরিহি, একটা ব্যক্তিকে যখন কবরের ভিতরে নামানো হবে ওই ব্যক্তির জন্য 4 জন ব্যক্তি কবরের পাশে দাঁড়াবে। জবান খুলে দিয়ে বলুন আল্লাহু আকবার। কয়জন ব্যক্তি? 4 জন। আমার বলেন তো তাহলে মারা যাবেন না এরকম কোন নেতা আছে, কোন বক্তা আছে, কোন মুফাসসির আছে? সকলেই কিন্তু মারা যেতে হবে আল্লাহ রাসূলের এই হাদিস শুনে যায়। এবং আল্লামা ডাকতে বলেন, একজন কবি ডাকতে বলেন, আল মাউতু কাসুন কুল্লু নাসিন শারিবু, আল কবরু বাইতুন কুল্লু নাসিন দাখিলু। কবর মউত এমন একটা পাত্র যে পাত্র থেকে প্রত্যেককে পান করতে হবে। কবর এমন একটা ঘর যে ঘরে প্রত্যেককে ঘুমাইতে হবে। এমন কেউ আছে দাদার দাদা বেঁচে আছে এইরকম কেউ আছে? এইরকম কেউ নাই। এমন কোন ব্যক্তি কি আছে আমার বংশের ভিতরে একজন ব্যক্তি মারা যায় না? হাত তুলে একটু দেখান। কোন ব্যক্তি নাই। তাহলে মৃত্যু যখন সত্য, আইনামা তাকুনু ইউদরিকুমুল মাউত ওয়ালাউ কুনতুম ফি বুরুজিম মুশাইয়্যিদা। আল্লাহ পাক বলেন, আল্লাহ কোরআনুল কারীমের ভিতরে জানালে গোলাম মউত তোমাকে পাকড়াও করবে, মউত থেকে কিন্তু তুমি পালাইতে পারবে না। চিরন্তন সত্য, মউত নামক একটা পাত্র থেকে পান করতে হবে, আর কবর নামক একটি ঘরে প্রত্যেককে ঘুমাইতে হবে, ঠিক কিনা? এই জন্য কোন ব্যক্তি যদি নামাজি হয়, গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনুন, একজন ব্যক্তিকে যখন মাইকে এলান হয়ে যাবে মসজিদের মাইকে, অমুকের পুত্র অমুক, অমুকের সন্তান অমুক, অমুকের বাবা অমুক, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, যখন খবর আসবে আপনার অন্তরটা ফেটে যাবে, আপনার কাপড়টা বাজারের কোন দোকানে আসবে, যখন আপনার জন্য আসবে ব্যক্তি শব্দ আল মত নির্বিশেষে সবকিছু ভুলে যাবে, ব্যক্তি মৌতার জন্য সামনে দিকে আগাবে। আপনাকে কাফন দাপন করানোর পর চকলেটের মতো আপনাকে সাদা কাপড়ের ভিতর মোড়াইয়া খাটের ভিতরে যখন আপনাকে নিয়ে যাবে, আপনি কোন দল করছেন, কোন ব্যক্তির আপনি অনুসারী ছিলেন দেখবে না, দুনিয়ার মানুষ দেখবে না, কিন্তু কবরের ভিতরে জিজ্ঞাসা করবে কি করবে না? মিল্লাত আবিকুম ইব্রাহিম
যদি আপনি মানেন সুন্নত, রাসূলের সুন্নতের উপর আপনি কবরে রেখে আসতেছেন, আপনি সারা জীবন রাসূলের বিরোধিতা করেছেন, কোরআনের বিরোধিতা করতেছেন। এবার ইমাম সাহেব রেখে আসার পর বলতেছে রাসূলের সুন্নতের উপর রেখে আসলাম, কবরে রাখার সময় মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে কি হচ্ছে না? এর মার কম হবে না ডাবল হবে? চুরি করেছে অপরাধ, ওই ব্যক্তি স্বীকার করে না, ভিডিও দেখার পর বলে ওই ছবি আমার নয়, ওর মার কম হবে না বেশি হবে? সারা জীবন আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের বিরোধিতা করেছে, ইমাম সাহেব রাখার পর আবার মিথ্যা কথা বলতেছে, ওর মার কম না বেশি? যারা বলেন কম না বেশি, তার মার বেশি হবে। আমার বন্ধুগণ, একজন ব্যক্তিকে যখন কবরে রাখা হবে, কবরে রাখার পর মানুষগণ যখন মাটি দিয়ে চলে আসবে, ওই ব্যক্তিগুলো মাটি দিয়ে আসার পর কবরে 4 জন ব্যক্তি নামবে। 16 থেকে 18 বছর বয়স যাদের হবে, পূর্ণিমার রজনীর চাইতে তাদের চেহারা সৌন্দর্য আল্লাহু আকবার, এমন সৌন্দর্য। প্রথম ব্যক্তি মাথার কাছে দাঁড়াবে, দ্বিতীয় ব্যক্তি ডান পাশে দাঁড়াবে, তৃতীয় ব্যক্তি বাম পাশে দাঁড়াবে, চতুর্থ ব্যক্তি 2 পায়ের মাঝখানে দাঁড়াবে। ব্যক্তিকে যখন দাঁড়ালো, মানুষজন যখন চারিদিকে চলে আসলো, কবর দিয়ে পাড়ায় পাড়ায় কবর দিয়ে চলে আসলো, তখন আরো 2 জন ব্যক্তি কবরের ভিতরে নামবে। নেমে দেখবে 4 জন ব্যক্তি তার শিখরে দাঁড়ায় আছে। এবার এই 2 জন যুবক জিজ্ঞাসা করবে, মাথার সামনেকার ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করবে, এ ভাই তোমার পরিচয় কি, কোথায় থেকে তুমি এসেছো, তোমার কাজ কি? যখন জিজ্ঞাসা করবে, এইবার মাথার সামনে যে ব্যক্তি দাঁড়ায় আছে ডাকতে বলবে, ভাই আমি গোলাম তামাম পৃথিবীতে আল্লাহর নাজিলকৃত 30 পারা কোরআন। কি জন্য তুমি এসেছো? এই জন্য এসেছি। ব্যক্তি হলো নামাজি ছিল, ব্যক্তি হলো কোরআনওয়ালা ছিল, কোরআনের পক্ষের সৈনিক ছিল, কোরআনের পক্ষের দায়ী ছিল, ইকামতে আন্দোলনের সৈনিক ছিল, সারা জীবন কোরআন মাফিক জীবন চালাইছে। সুতরাং কোরআন ছিল তার সঙ্গে, দুনিয়ার জীবনের সঙ্গে। আমি কোরআন কবরের জিন্দেগি তো তার সঙ্গে হয়ে গেলাম। কতদিন তুমি দেখবা? কিয়ামত পর্যন্ত থাকবো। আর কি করবা তুমি? আমি কিয়ামত পর্যন্ত থাকবো। কিয়ামতের ফায়সালা যখন হবে, আমি কোরআন ব্যক্তিকে পাড়ায় পাড়া ধরে ধরে আমি এই কোরআন তাকে জান্নাতে নিয়ে যাব। হাত্তা ইয়াদখুলুল জান্নাত, জান্নাত পর্যন্ত তাকে পৌঁছায় দেব। চিৎকার দেব আল্লাহু আকবার। 2 নাম্বার ব্যক্তিকে, ডান পাশের ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমার পরিচয় কি? আমি বলবে আমি হলাম নামাজ। ব্যক্তি দুনিয়াতে নামাজওয়ালা ছিল, কোনোদিন নামাজ ছাড়ে নাই, নামাজের আন্দোলন যারা করেছে তাদের পক্ষে ছিল। সুতরাং নামাজওয়ালা ব্যক্তির কাছে আমি দুনিয়াতে যেমন ছিলাম, কবরের ভিতরে আমি সঙ্গী হিসাবে এসেছি। কতদিন থাকবা তুমি? কিয়ামত পর্যন্ত থাকবো। আর কি করবা তুমি? কিয়ামতের বিচার যেদিন ফয়সালা হবে, ব্যক্তিকে ধরে ধরে হাত্তা ইয়াদখুলুল জান্নাত, আমি জান্নাতে নিয়ে যাব। তৃতীয় ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করবে, বাম পাশের ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করবে, তুমি কে? বাম পাশের ব্যক্তি বলবে আমি হলাম রোজা। ব্যক্তিটা আল্লাহর বলে, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুস সিয়াম কামা কুতিবা আলাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন। আল্লাহ পাক বলেন, আল্লাহ পাক বলেন রোজা রাখো যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা রোজা রেখেছিল, অমন কায়দায় রোজা রাখো। যদি তোমরা রোজা রাখো, আমি আল্লাহ বললাম তোমরা খোদাভীরু হবা, তাকওয়া অবলম্বন করতে পারবা। তাহলে রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন কে? আল্লাহ। রোজা কি কোনো ব্যক্তির ভয়ে রাখে? কোন লিডারের ভয়ে, বইয়ের ভয়ে, সন্তানের ভয়ে রাখে না। কিন্তু তাকওয়ার ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তি জানে, আমি গোসলের সময় গেলে কিন্তু পানি খাইতে পারতাম, কিন্তু আমি পানি খাই নাই, কেননা দেখতেছেন কে? আর একটু জোরে বলেন, দেখতেছে কে? আল্লাহ যখন দেখতেছে। সুতরাং আমি আল্লাহ বিধি থেকে বলতেছি, আমি ইমানদার, কখনো আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করতে পারি না, ঠিক কিনা? ওই ব্যক্তি দুনিয়াতে রোজা পালন করেছে, এই জন্য দুনিয়াতে রোজা ছিলাম তার সঙ্গে, আমি কবরের ভিতরে রোজার সঙ্গে হিসাবে এসেছি। কতদিন থাকবা তুমি? কিয়ামত পর্যন্ত থাকবো। আর কি করবা তুমি? হাত্তা ইয়াদখুলুল জান্নাত, ওই ব্যক্তিকে ধরে ধরে আমি জান্নাতে নিয়ে যাব। চতুর্থ নম্বর ব্যক্তি, 2 পায়ের মাঝখানের ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি কে? 2 পায়ের ব্যক্তি বলবে
আমি হলাম তার দান সদ্গা, আমি তার দান খয়রাত, আমি হলাম ভালো কাজ। তুমি কি জন্য এসেছো? দুনিয়াতে দান সদ্গা করেছে, ভালো ভালো কাজ করেছে, কোরআনের মাহফিল আয়োজন করেছে, ইকামত আন্দোলনের পক্ষে ছিল, মসজিদ নির্মাণ করেছে, মসজিদ নির্মাণ করেছে, মাঠ নির্মাণ করে দিয়েছে। আল্লাহ ওয়ালাদেরকে আঘাত করতে চেয়েছে, ব্যক্তিটা আঘাত করতে দেয় নাই, বলেছে হুজুর যা বলে সত্য কথা, হুজুরেরকে আঘাত করা যাবে না, হুজুর বলেছে কোরআনের কথা। ওই ব্যক্তি যতগুলো ভালো কাজ আছে ভালো কাজের সঙ্গে ছিল, আমি সেই জন্য দুনিয়াতে যত ভালো কাজ তার সঙ্গে ছিলাম। কবরে এসেছি, কতদিন থাকবা তুমি? কিয়ামত পর্যন্ত থাকবো। আর কি করবা তুমি? হাত্তা ইয়াদখুলাল জান্নাত, ব্যক্তিকে পাড়ায় পাড়ায় আমি জান্নাতে নিয়ে যাব। তাহলে কোন ব্যক্তি কি নামাজ ছাড়া থাকতে পারে? রোজা ছাড়া থাকতে পারে? পারে? বন্ধুগণ, কোরআন ছাড়া থাকতে পারে? ভালো কাজ ছাড়া থাকতে পারে? সুতরাং নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত আর ভালো কাজ যারা করে না, এরা কোনোদিন মুসলমান হতে পারে না, ঠিক কিনা? আমার বান্দাগণ, যে হাদিসটা বলতেছিলাম, আউয়ালু মা ইউহাসাবু বিহিল আবদু ইয়াউমাল কিয়ামাতি আস-সালাহ, কিয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথম যার জন্য ডাকা হবে সেটা হলো নামাজ। তাহলে বলুন তো, নামাজের জন্য কিয়ামতের ময়দানে ডাকা হবে কি হবে না? আর একটু জোরে বলেন, হবে কি হবে না? ঘুমিয়ে গেছেন আপনারা? শেষ করব। ডাকা হবে। শুধু তাই নয়, আল্লাহ পাক সূরাতুল মুদাসসিরের ভিতরে, সূরাতুল মুদাসসিরের ভিতরে আল্লাহ পাক বলেন, ইয়াতাসালু আনিল মুজরিমিন। আল্লাহ পাক বলেন কিয়ামত যেদিন হবে, কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর আমি আল্লাহ পাক কিয়ামত হয়ে যাওয়ার পর জান্নাতীরা থাকবে উপরে আর জাহান্নামীরা থাকবে নিচে। জান্নাতীরা জাহান্নামীদেরকে উপর থেকে ডাকতে বলবে, ও জাহান্নামীরা, কিসে তোমাদেরকে জাহান্নামের মধ্যে নিয়েছে? আমরা তো একই দেশের অধিবাসী ছিলাম, একই অঞ্চলের অধিবাসী ছিলাম। তোমরা যেখানে বাজার করেছো, তোমরা যে নেতার লিডারের আনুগত্য করেছ, তোমরা যে রাজনীতিবিদের অধীনে ছিলে, ইমামের অধীনে ছিলে, যার অধীনে ছিলে, আমরাও ছিলাম, একই জায়গায় বাজার করেছি, কিন্তু আমরা জান্নাতি, তোমরা কেন জাহান্নামে সাকর নামক জাহান্নামের ভিতরে আসলা? এইবার জাহান্নামীরা বলবে, ক্বালু লাম নাকু মিনাল মুসাল্লিন। এক নাম্বার দুধ ছিল, আমরা নামাজে ছিলাম না। তাহলে হাদিসের সাথে মিল করে দেখুন, নামাজ না পড়লে যাবে কোন জায়গায়? সকলে বলতে হবে, নামাজ না পড়লে যাবে কোন জায়গায়? এইবার বলুন, বুখারী শরীফের একটা হাদিস, মান তাশাব্বাহা বিকওমিন ফাহুয়া মিনহুম, যার সাথে যার বন্ধুত্ব তার সাথে তার হাসর নাসর। আপনি নামাজি কিন্তু বেনামাজি লিডারের আনুগত্য করেছেন। বেনামাজি লিডার যদি জাহান্নামের মধ্যে যায়, আপনি নামাজি কোথায় যাবেন? কোথায় যাবেন? বুঝে আসেন আপনাদের? তাহলে কোথায় যাবেন? আপনি নামাজি বেনামাজি হুজুরের আনুগত্য করেছেন, বেনামাজি লিডারের আনুগত্য করেছেন। বেনামাজি যদি জাহান্নামের মধ্যে যায়, আপনিও যাবেন জাহান্নামে, ঠিক কিনা? তাহলে নামাজ পড়বেন আপনি, নামাজি লিডারও দরকার আছে না নাই? তবে নামাজ পড়বো, নামাজি লিডার ধরবো, নামাজ পড়বো, বেনামাজিদের সঙ্গ ছাড়বো। আর যারা নামাজ পড়বে না অথচ নামাজিদের লিডারই বেনামাজিদের পক্ষে থাকবে, নিজেও নামাজ পড়বে, বেনামাজিদের পক্ষে থাকবে, আবার ওই পক্ষে দালালি করবে। আল্লাহ পাক বলেন, দালাল আর বেনামাজি এবং নামাজি এই তিনটাই যাবে জাহান্নামে।